हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादस्ति कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा सुखे दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो लाभालाभो जया जयो ततो योद्धाय योजस्व ततो युद्धाय युजस्व ततो योद्धाय योजस्व ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्यसि एवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्यसि एवं पापमवाप्स्यसि ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि युजस्व एवं पापमवाप्स्यसि ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि ततो युद्धाय युजस्व एवं पापमवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युज्याय युजस्व नेवं पापमवाप्स्यसि सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो
ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। હવે 37-38 સાથે अतो वाप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि नैवं पापमवाप्यसि। हरि ओम। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो योद्धाय योजस्व नैवं पापमवाप्यसि। श्रीमद् भगवद गीता चिंतन 96 આજે શરૂ થયું। ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 37મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા। 38મા શ્લોકની અંદર ભગવાને બહુ સરસ રીતે અહીંયા અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। અર્જુન કે જો લડવું તોય તકલીફ ને ન લડવું તોય તકલીફ, એક બાજુ છે કૂવો ને બીજી બાજુ છે ખાણ, એટલે મરવાનું છે એ પાકું। ભગવાન કે એક બાજુ કૂવોય નથી ને એક બાજુ ખાણી નથી, તારે બે બાજુ લાડવા છે બે હાથમાં, બરાબર ને। લડતા લડતા તો મૃત્યુ પામીશ તો તારા માટે સ્વર્ગ છે, અને લડતા લડતા તું યુદ્ધમાં જીતી જઈશ તો તારા માટે ભૂમંડળનું રાજ્ય છે। આમ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનના મનની જે શંકા હતી ને કે ભગવાન મારે શું કરવાનું, તો કે ભગવાન કે લડવામાં તને કાંઈ અગવડ પડશે, લડીશ તો તને 100% ફાયદો થશે। ને એમ કરી અને હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોક્ષમ મહિમ તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌન્તેય યુદ્ધાય કૃત નીચે। તારા માટે યુદ્ધ ઈ જ તારું કલ્યાણ છે, માટે ઊઠ ઊભો થા, હાથમાં બાણ લે અને આતતાઈ કૌરવોને તું હણી ને। કેમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર ગઈકાલે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા, બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર ભગવાને બહુ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। શ્રી કૃષ્ણે નિર્ભયતા શીખવી છે। હું શીખવું? માનવ માત્રને નિર્ભય થઈને જ રહેવું જોઈએ। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આપણને નિર્ભયતા શીખવી છે। એ સાંભળીને માણસનો ડર જતો રહે છે। કોઈથી ન ડરો એવો ગીતાનો આદેશ છે। સફળ જીવન ગાળવા માટે અભયપણું અતિ આવશ્યક છે। સફળ જેને થવાનું હોય ને એને તો નિર્ભય બનવું જ પડે, કોઈનો ભય રાખવાનો નહીં, કોઈ પ્રકારનો ભય નહીં રાખવો। એ માણસ જ આવી રીતનો યશસ્વી થાય છે, સફળ થાય છે। સફળ જીવન ગાળવા માટે અભયપણું અતિ આવશ્યક છે, પણ જે ડરે છે તે બધું ઈશ્વરને, એટલે કે જે કરો તે બધું ઈશ્વરને સમર્પિત કરીને કરો તો ડર લાગશે નહીં। નહીંતર ઘણા લોકોને ઘણી રીતે ડર લાગે, ઘણાને આજીવિકાનો ડર લાગે કે ભાઈ અત્યારે તો મહેનત નહીં કરી, પુરુષાર્થ નહીં કરીએ
તો આપણે આજીવિકાનું શું છે, પણ ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીને કોઈ પણ કામ કરવાની જો શરૂઆત કરીએ ને તો માણસનો બધો ડર ભગવાન લઈ લે છે. અહીં કહે છે ફળાશક્તિથી રહિત બનીને કર્મ કરો. એમ હું ફળની આશા રાખ્યા વગર કર્મ કરો. ફળ તો મળવાનું જ છે, નથી મળવાનું એવું કોઈ પણ માણસ કામ કરે તો એનું ફળ તો એને મળવાનું છે, પણ મને ફળ મળે એટલા માટે કામ કરો એમ ગીતા આપણને સમજાવતી નથી. એટલે કે ફળાશક્તિ રહિત બનીને કર્મ કરો. ગીતા કહે છે કે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય કરો. એ જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું રહસ્ય. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બહુ સરસ સમજાવે છે કે માણસે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ આ બંનેનો વિચાર કરી અને જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી તો આપણા 4 આશ્રમ આવ્યા, 2 પ્રવૃત્તિના અને 2 નિવૃત્તિના. ભગવાન પણ અહીંયા પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિનો સમન્વય કરવાનું કહે છે. બધું છોડીને ભાગી જવાની વાત ગીતા કરતી નથી. અને કર્મની અંદર એટલો આસક્ત થઈ જા કે જે તને ભગવાનનું નામ ભગવાનનું કામ તારા મોઢે જ ન આવે એટલું ડૂબી પણ નથી જવાનું. એમ બેયનો સમન્વય રાખીને માણસે કામ કરવાનું છે. ભગવત કાર્ય પણ કરવાનું છે અને એની સાથે સાથે આપણા વ્યવહારિક જીવનની અંદર જે કાંઈ આવતી રહેલી છે એના માટે પણ માણસે પ્રયત્ન કરવાનો છે. તેથી ફળાશક્તિ રાખ્યા વગર માણસે કામ કરવું જોઈએ. બીજી વાત, ગીતાનું તત્વજ્ઞાન પ્રભુનું તત્વજ્ઞાન છે. કોનું? આ ભગવાનના મુખાર વિંદમાંથી નીકળેલા શબ્દો છે. આ વાણી છે, બરોબર. કોની વાણી છે? ભગવાનના મુખાર વિંદમાંથી નીકળેલી વાણી છે. તેથી અહીં કહે છે કે આ તત્વજ્ઞાન એ પ્રભુનું તત્વજ્ઞાન છે, પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણનું છે. પ્રભુના તત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરતા ગ્રંથનું નામ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા એ વેદ વ્યાસે એક જેમ હાર બનાવે બેનો ફૂલમાં નાખીને, એવી રીતે ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા, જે તત્વજ્ઞાન નીકળ્યું, અર્જુન અને અહીંયા કૃષ્ણનો સંવાદ જે થયો એ બધું જ વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે 700 શ્લોકની અંદર એક માળા તરીકે ગૂંથી રાખ્યું છે. તેથી કહે છે આ બધું જે તત્વજ્ઞાન છે, જે કાંઈ આત્મજ્ઞાન છે ને, એ બધું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું છે. એટલે કે તેથી આ ગ્રંથનું નામ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પડ્યું. ગીતા આવો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. ગીતા આવો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. માનવ કાં તો સંન્યાસી બને અને કાં તો કર્મ પ્રવૃત્ત બને. આ બેમાંથી એકેય વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને માન્ય નથી. હું કાં તો માણસ 12-13 વર્ષની ઉંમરે ઘર છોડી દે અને સંન્યાસીના વસ્ત્રો ધારણ કરી અને સમાજમાં ફરવા માંડે, એ પણ ભગવાનને માન્ય નથી. અને સતત પ્રવૃત્તિની અંદર મરે ત્યાં સુધી કામ ને કામ, ભોગ અને ભોગ, પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ, આ પણ ભગવાનને માન્ય નથી. તેથી અહીંયા ઉપનિષદો કહે છે કે તેન તક્તેન મા ગૃધ કશ્ય સ્વિધન, તેન તક્તેન, એટલે થોડું તું તારા માટે કરી અને થોડું ભગવાન માટે કરી. આ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં પણ ભગવાને સમજાવ્યો છે. બહુ સમજાવ્યો ને કે ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ યત કિંચિન જગત્યાન જગત તેન ત્યક્તેન ભુજિતા. શું કીધું? તેન ત્યક્તેન ભુજિતા મા ગૃધ કશ્ય સ્વિધન. આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ મંત્રની અંદર પણ આ ઋષિઓએ આ પ્રમાણે ગાયન ગાયું છે કે માણસે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેનો સમન્વય માણસના જીવનમાં હોવો જોઈએ. ખાલી નિવૃત્તિ નહીં, 15-16 વર્ષનો થાય એટલે ઘર છોડીને જતો રહે, એ પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને માન્ય નથી. અને 70-80 કે 100 વર્ષ સુધી કામમાં ડૂબો રહે, પ્રવૃત્તિમાં ડૂબો રહે, ભોગની અંદર ભોગ, તો એ પણ ભગવાનને માન્ય નથી. ભગવાનને કયું માન્ય છે? કે 2 વસ્તુ માન્ય છે. ત્યાગ પણ જરૂરી છે અને ભોગ પણ જરૂરી છે, બરાબર. એટલે 50 વર્ષ સુધીના જે વર્ષો આપણા જે છે એ ભોગ માટે છે, અને 51 પછી ભગવાન જેટલા વર્ષ જીવાડે એ ત્યાગના દિવસો છે. એટલે બંનેનો સમન્વય, એમ શાસ્ત્રકારોએ સુંદર મજાનો સમન્વય આપ્યો છે. 2 આશ્રમ છે એ પ્રવૃત્તિના અને 2 આશ્રમ છે એ નિવૃત્તિમાં. કે એમાં તારે જેટલી ભક્તિ, જેટલો સાધના, જેટલું તપસ્યા, જેટલું કરવું હોય ને, આવતા જન્મનું જેટલું ભાથું તૈયાર કરવાનું હોય ને, એ 50 વર્ષની ઉંમર પછી 51 શરૂ થાય ત્યાંથી 100 વર્ષ સુધીમાં જેટલું તારે તૈયાર કરવું હોય
એટલું શા માટે? તો કે શરૂઆતના 2 પ્રવૃત્તિના આશ્રમ હતા. એમાં જો પ્રવૃત્તિ ન કરીએ તો આપણા સંસ્કાર પણ ન થાય, શિક્ષણ ન થાય, જ્ઞાન પણ ન મળે અને આવો સંસાર પણ આપણો થાય. એટલે જ્ઞાન મેળવવાનું અને જ્ઞાન પૂર્ણ થાય પછી સંસાર પણ કરવાનો. આ 2 જે આશ્રમો હતા ને એ આપણા ભોગ માટે શાસ્ત્રકારોએ આપી દીધા છે. એટલે 2 પ્રવૃત્તિના અને પછી 51 પછી નિવૃત્તિના. આપણી સમજણ, આપણી બુદ્ધિ, આપણો અભ્યાસ, આપણું જેવું કેવું થિંકિંગ છે એના પ્રમાણે માણસે પોતાનો સ્વ વિકાસ કરી લેવો. મારે જ્યાં જવાનું છે એની મારે તૈયારી કરવાની છે. એટલે અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથની અંદર ભગવાન કૃષ્ણની વાણી છે. ભગવાન કહે છે કે હાવ જે ઘર છોડીને ભાગી અને સંન્યાસ લે છે એ પણ ભગવાનને માન્ય, ગીતાને માન્ય નથી અને પ્રવૃત્તિ છે એ પણ માન્ય નથી. એમ કે ગીતા આવો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. એટલે કે માનવ કાં તો સંન્યાસી બને અને કાં તો કર્મ પ્રવૃત્ત બને. આ બંનેમાંથી એકેય વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને માન્ય નથી. એમને તો ખપે છે સંન્યાસી હોવા છતાં કર્મયોગી. કેવો? સંન્યાસી હોવા છતાં કર્મયોગી. આવી વાત ભગવાનને ગમે. ભગવાનને આવી વાત ગમે છે. એટલે કે રૂપિયાની સારી હોય તો જ એની વેલ્યુ થાય ને. પણ એક બાજુ ઘસાઈ ગયું હોય ને કોઈ આપણે ગંધિયાણાને જાય તો ભાઈ 1 રૂપિયાનું તું મને આપ, તો એ 2 બાજુ સાફ જોવે કે 2 બાજુ બરોબર છે તો એ રૂપિયો આપણો બરોબર કહેવાય. એક બાજુ જો ઘસાઈ ગયું હોય તો એ પણ વેપારી એમ લેતો નથી. એમ ભગવાન પણ આપણી એક બાજુ જો ઘસાઈ ગયેલી હોય અને પછી ભગવાનને કંઈક લે ભગવાન, તો કે ભગવાન આ એક બાજુ તો ઘસાઈ ગઈ છે, આ કાંઈ મારે હાલે એવો નથી. જેમ વેપારી ના પાડે કે આ મારે હાલે એમ નથી, એમ ભગવાન પણ કહી છે. તેથી બહુ સરસ 2 બાજુ, એક બાજુ નંબર પડે છે ને એક બાજુ આવી રીતે. કહેવાનો અર્થ કે સિક્કાની બંને બાજુ જો વ્યવસ્થિત હોય તો જ એનો સમાજની અંદર એનો ઉપયોગ ને વ્યવહારના કામની અંદર તો એની કિંમત છે. એટલે કે તો જ એની કિંમત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં બંને વાત રાખવાનું કહે છે. સિક્કાની 2 બાજુ રાખવાની વાત કહે છે. પ્રવૃત્તિ રાખવાની અને નિવૃત્તિ બંને વાતો રાખશો ને તો ભગવાન કહે છે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. આ માણસ કરતાં મને વધારે કોઈ ગમતો નથી. એમ એટલે કે આ વાત સિદ્ધ કરવા માટે જ ભગવાને ગીતા કહી છે. આ સિદ્ધ કરવા ઈશ્વર પરાયણ, એટલે કે ઈશ્વર પણ બુદ્ધિથી કરવાની સરળ યુક્તિ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં બતાવી છે. આ વાત સિદ્ધ કરવા માટે એક પરાયણ, એટલે કે ઈશ્વર પરાયણ થવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ બધી વાતો બતાવવામાં આવી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ વૈશ્વિક ગ્રંથ છે. આવો અદ્ભુત ગ્રંથ છે જે આખી દુનિયાએ માન્ય કરેલું છે. શા માટે? તો કે એ કોઈ ધર્મનો કે કોઈ આવી રીતનો સંપ્રદાયનો કે એની ઉપર કોઈ સિક્કો લાગેલો નથી. માનવ જાત માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. એટલે ગઈકાલે આપણે આ બધી વાતો સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાન કે તારા 2 હાથમાં લાડુ છે, બરોબર? હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોક્ષમય તસ્મા દુતિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિત્ય. આમ કહીને ભગવાન બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધર્મનું પાલન કરવાથી લોક પરલોક બંને સુધરી જાય છે. ધર્મનું જો માણસ પાલન કરે ને તો આ લોક તો સુધરે જ, પણ મર્યા પછી જે પરલોકમાં જવાનું છે ને એ પણ આપણો સુધરી જાય છે. હવે પછીના જે શ્લોકો આવે છે ને એમાં ભગવાન આ 2 લોક, આ લોકની અંદર જો ધર્મનું પાલન કરી અને ધર્મને પકડી અથવા ભક્તિ સંભાળીને જો ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે તો આ લોક એનો સુધરી જાય છે. મૃત્યુ પછી પરલોક પણ સુધરી જાય છે. કેના દ્વારા? તો કે ધર્મનું પાલન કરે તો માણસના બંને લોક સુધરી જાય છે. એમ હવે પછીના અહીંયા 38મા શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે કે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ વાપ્યસી. જો તારે આ લોક અને પરલોક જો સુધારવાનો હોય ને તો આ 6 પ્રકારના જે દંડોની વાત કરી ને જોડકાની, બરાબર, તો એની અંદર સમ રહીને જો માણસ રહેવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો એનો આ લોક સુધરે છે અને પરલોક પણ સારામાં સારી રીતે સુધરી જાય છે. તેથી 38મા શ્લોકમાં આ વાત કરી સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ વાપ્યસ્વ. બહુ સરસ રીતે
ભગવાને આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એનો અર્થ થાય છે એટલે કે જયા જયો એટલે જય અને પરાજય આ દ્વંદ થયા ને, આને દ્વંદ કહેવાય. પછી લાભા લાભો, લાભ અને ગેરલાભ અથવા લાભ અથવા અલાભ એમ. પછી સુખ દુઃખે, સુખ અને દુઃખ, આ 3 પ્રકારના દ્વંદો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યા છે. દુનિયામાં તો ઘણા બધા દ્વંદો છે કે નહીં? જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એને પણ દ્વંદ કહેવાય, વિદ્યા અને અવિદ્યા એને પણ દ્વંદ કહેવાય, શુભ અને અશુભ એને પણ દ્વંદ કહેવાય. આવા હજારો દ્વંદો આપણા શાસ્ત્રની અંદર લખેલા છે. પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ 3 દ્વંદોની જ વાત કરવામાં આવી છે. શા માટે? તો એનો પણ માણસે વિચાર, બીજા ઘણા બધા છે, ઘણા બધા દ્વંદ ભગવાન ન બોલતા અહીંયા કીધું સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમાં વાપ્યસી. આમ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા રાખીને અહીંયા અર્જુનને 3 દ્વંદો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એને આજે આપણે સમજી લેવાનો છે. બીજી વાત છે સમે એટલે સમાન. આ જે 3 જે દ્વંદો છે ને એ કેવા છે? જય પરાજય, લાભ હાનિ, સુખ અને દુઃખ. આ કેવા છે? સમાન છે. એ તો આવતા જતા રહેલા મહેમાનની જેમ આગલા શ્લોકમાં જોયું ને આપણે 14મા શ્લોકના બીજા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં આપણે જોતા હતા કે માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમા પાયમ નિત્યમ નિત્યમ. અને આમ કરીને ભગવાન કહે છે કે આ તો આવવા જવા વાળા છે. માટે હે ભારત તું યુદ્ધ કર, શું કહે છે? અથવા તું સહન કર. આ 2 વાતો અહીંયા 14મા શ્લોકમાં જે વાત કરી છે, શીત અને ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખ, આ વાતો એ શ્લોક 14મા શ્લોકની અંદર પણ ભગવાને કરેલી છે. એ જ વાત ભગવાન અહીં ફરીથી અર્જુનને સમજાવતા કહે છે કે આ દ્વંદ્વ તો આવવાના છે, એ માત્ર સ્પર્શ કરીને માણસને જતા રહેવાના છે, એ કાયમી નથી. એમ કેવા? એ અનિત્ય છે. આવો શબ્દ ભગવાને ગીતામાં વાપર્યો. આવતા રહેલા જે સુખ દુઃખ છે, યશ અપયશ છે, હાનિ લાભ છે ને, એ આવતા જતા રહેલા મહેમાનની જેમ છે. થોડા દિવસ રહે અને પછી એ વિદાય થાય. એમ સુખ પણ એવું છે, દુઃખ પણ એવું છે, યશ પણ એવો છે, અપયશ. આ બધા જે દ્વંદો છે ને એ કેવા છે? મહેમાન જેવા છે. એટલે 3 દ્વંદોને ભગવાને અહીંયા અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પછી કીધું કૃત્વા. કૃત્વા એટલે કરીને, તત એટલે પછી, યુદ્ધાય એટલે યુદ્ધ માટે, યુજસ્વ કટિબદ્ધ થઈ જા. શું કે યુદ્ધ માટે તું હવે કટિબદ્ધ થઈ જા એમ કે. પછી એવમ એટલે આ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી, હું તને જે પ્રમાણે કહું છું એ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી પાપમ પાપને ન અવાસ્યસી તને પાપ પ્રાપ્ત થશે નહીં. આ અર્જુનનો મોટામાં મોટો જે ભય પહેલા અધ્યાયમાં જે હતો ને એ કયો હતો? પાપનો, કે ભગવાન હું આટલા બધાના ડોકા ઉડાડી નાખું, બરોબર, તો એ બધાનો પાપ તો મને લાગે જ ને, અને પાપ લાગે એટલે હું નરકમાં તો જાવ જ ને, અને નરકમાં કેટલા જિંદગી પર્યંત કેટલું જીવવું પડે એ મને ખબર નથી. તેથી મારે પાપ કરવું નથી. પહેલા અધ્યાયની અંદર આ બહુ સરસ રીતે અહીંયા અર્જુને પોતાની દલીલ, પોતાનું તર્ક, પોતાની વાત કરતાં ભગવાનની સામે મૂકે છે. અહીંયા ભગવાન એનો આ શ્લોકની અંદર જવાબ આપે કે જો તું ધર્મયુક્ત યુદ્ધ જો કરીશ ને, અને એની અંદર સુખ આવશે, દુઃખ આવશે, હાનિ થશે, લાભ થશે, જય થશે, પરાજય થશે, જે કાંઈ આવશે ને એ બધું તું સહન કરીને ધર્મ કાર્ય માટે જો યુદ્ધ કરીશ ને તો તને પાપ લાગવાનું નથી. શું કહે છે અહીં ભગવાને? અહીં કહી દીધું, અર્જુને કીધું મને પાપ લાગે. ભગવાન કે તને પાપ લાગવાનું નથી. પણ શા માટે નહીં લાગે? તો કે ધર્મયુક્ત યુદ્ધની અંદર હાથની હથિયાર લઈ અને આ બધા આતતાઈઓને જો તું ખલાસ કરીશ ને તો તને પાપ લાગવાનું નથી. એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. જય પરાજય, લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખને સમાન રહી કરીને પછી યુદ્ધ માટે તું કટિબદ્ધ થઈ જા. આ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી હે અર્જુન તો તને પાપ લાગશે. હું જે પ્રમાણે તને આજ્ઞા આપું અને હું તને જે પ્રમાણે માર્ગદર્શન આપું એ પ્રમાણે જો તું કામ કરીશ ને તો તને ક્યારેય પાપ લાગવાનું નથી. નહીંતર પાપ તો ડગલે ને પગલે લાગે, બરોબર ને? લાગે જ ને. હાલતા ચાલતા બોલતા આપણે ખેડૂતોને તો વધારે લાગે. ન હોય તો ઘણીવાર આપણે હાથમાં પંપ લઈ અને જીવાતને મારી કે નહીં. પાપ તો ડગલે ને પગલે લાગે, લાગવાનું જ એમ.
આ જગતની અંદર જે માણસ આવ્યો ને એ એમ કે હું પાપ કરતો નથી, તો એ વાત જ ખોટી, હાવ ખોટી વાત. એ લાગે ને હાલતા ચાલતા જીવાત અંદર કચરાય જાય કે ન કચરાય, જાણતા અજાણતા પણ આપણા પગની નીચે ઘણીવાર જીવાતો આવે. એટલું જ નહીં, પણ આપણે જે ગોળાની અંદર જે પાણી ભરીએ છીએ ને એની અંદર બારીક આવી રીતની ઝીણી બધી ઘણી બધી જીવજંતુ હોય છે, જેને ફૂગ કહેવામાં આવે છે. તો એ ફૂગની અંદર જીવ તો હોય છે, સફેદ બારી, તો એને વિસળીને બેન બારું કાઢી નાખે છે. તો એ ફૂગમાંથી થયું કે નહીં. આપણે દૂધ ખાઈએ છીએ તો એમાં બેક્ટેરિયા તો હોય જ છે. શાકભાજી આપણે રીંગણા કાપી, ભીંડો કાપી, તો એ બધું જીવ તો છે જ ને. તો જીવ તો છે જ. એટલે અહીંયા ભગવાન બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર એક સમજી લેવા જેવું છે કે દુનિયામાં પ્રત્યેક માણસ જે આવે છે ને એ પાપ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. તો પાપમાંથી બચવું હોય તો શું કરવું પડે? તો એના માટેનો આ શ્લોક ભગવાને આખી, જો પાપ તારે ન ભોગવવાનું હોય ને તો શું કહે છે, તું યુદ્ધ માટે કટિબદ્ધ થઈ જા, અને હું જે પ્રમાણે સલાહ તને આપું એ પ્રમાણે જો તું યુદ્ધ કરીશ ને તો તને પાપ લાગશે ને. એટલે વાત આ છે, જય પરાજય લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખને સમાન ગણીને પછી યુદ્ધ માટે કટિબદ્ધ થઈ જા. આ પ્રમાણે કરવાથી પાપ તને લાગશે નહીં. એમ પાપ તને લાગશે નહીં. સ્વધર્મના વિષયનો એટલે કે વિષયનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. સ્વધર્મ 31મા શ્લોકથી ભગવાને અર્જુને અહીંયા સ્વધર્મ સ્વકર્મ સમજાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો ને એનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. પછી તો ભગવાન સંન્યાસ યોગ અને કર્મયોગ ઉપર જતા રહેવાના, બરાબર. આના પછીના જે શ્લોકો છે ને એ બધા સંન્યાસ અને કર્મયોગ ઉપરના બધા છે. એટલે ભગવાને સ્વધર્મ માટેનો આ છેલ્લો શ્લોક ભગવાન અર્જુનને સમજાવવાના છે. સ્વધર્મના આ વિષયનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. તેનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો, આ શ્લોકનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. આ શ્લોક પૂરો થતાં પહેલાં અર્જુનને કેટલી દ્રઢ થયેલી માન્યતાઓ છે તેનો પણ આજે આપણે થોડો ઘણો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. ગઈકાલે પણ થોડોક વિચાર આપણે કરતા હતા. અહીંયા પણ આ શ્લોકની અંદર અમુક જે દ્રઢ થઈ ગયેલી, રૂઢ થઈ ગયેલી, અથવા આપણે જેને કહીએ ને કે એ પૂર્વગ્રહ જેને બંધાઈ ગયો હોય, એને તમે ગમે એટલી સાચી વાત કહો, ગમે એટલી આડી અવળી કહો ને, પણ જેને પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે ને એની ગાંઠ કોઈ દી છૂટતી નથી. એટલે અર્જુનના મનમાં એક પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો કયો કે મારે લડવું નથી, લડવું તો મને પાપ થાય ને પાપથી મને નરક મળે, તેથી મારે આમ કરીને વારંવાર ઘણા બધા શ્લોકની અંદર મારે યુદ્ધ કરવું નથી આમ કરી અને ભગવાનને વારંવાર કહેતો રહેલો છે. એટલે એક આવી રીતની ગ્રંથિ એને બંધાઈ ગઈ છે. એ ગ્રંથિ છોડવાનો ભગવાન આ પ્રયત્ન કરે છે. એકવાર જો આના મનમાંથી ગ્રંથિ છૂટી જાય તો આ માણસ ઘણો મોટો કામનો છે, અને યુદ્ધ કરી અને ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના કરવા માટે ખૂબ જ આ માણસ અગત્યનો છે એમ ભગવાન વિચાર કરે છે. તેથી કે છે અર્જુને માન્યતા ફિક્સ કરી દીધી છે કે કર્તવ્ય કર્મ છોડવાથી એટલે કે ચિંતાઓ, દુઃખો, શોક ઓછા થશે. એમ કે કર્તવ્ય કર્મ હું છોડી દઉં તો મારો જે શોક છે, મારું જે દુઃખ છે, મારું જે વિષાદ છે ને, એ વિષાદ જો ઓછો કરવો હોય, દુઃખ ઓછું કરવું હોય, મારો શોક જો ઓછો કરવો હોય ને તો એ કર્મ કરી તો બધું થાય. એના કરતાં કર્મને જ છોડી ગયો. એટલે અર્જુન આ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ છોડી અને સુખી થવા માગે છે. આ અર્જુનનો વિચાર છે. ભગવાન કહે છે કે માણસે પોતાનો સ્વધર્મ સ્વકર્તવ્ય બજાવીને આ શોક અને દુઃખમાંથી માણસ નિર્મૂળ થઈ જાય છે. પોતાનું સ્વકર્તવ્ય બજાવીને માણસ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ ભગવાનનું કહેવું છે. અર્જુનનું કહેવું છે કે હું કર્તવ્ય છોડી અને મારો શોક હું દૂર કરી. આ બંને પ્રકારની જે વિચારધારા છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર અહીંયા ભગવાન આવી રીતનું કહે છે. અર્જુને માન્યતા ફિક્સ કરી દીધી છે કે કર્તવ્ય કર્મ છોડવાથી ચિંતાઓ, દુઃખો, શોક ઓછા થશે. બરાબર, આ બધું જતું રહેશે. હું જો લડીશ નહીં ને તો આ બધું જતું રહેશે. કર્તવ્ય છોડી દેવાથી જીવન સરળ થઈ જશે એવું અર્જુનને લાગે છે. આગળ જઈને અર્જુન કહે છે કે કર્તવ્ય છોડીને હું સુખી થઈ જઈશ. તેથી હે કૃષ્ણ હું તો ન તો વિજય સાહુ છું કે ન તો રાજ્યની આકાંક્ષા કરું
છું. એકવાર મારે યુદ્ધ હવે કરવું જ નથી. મારે યુદ્ધ કરવું તો આ બધા શોક છે, દુઃખ છે, વિષાદ છે, એ બધું આવે ને. એટલે કર્તવ્ય કર્મ હું છોડી દઉં તો જ મને સુખ અને શાંતિ મળવાની છે. આ અર્જુનનો વિચાર અહીંયા પોતાનો ભગવાન એમ કહે છે કે કર્તવ્ય કર્મ છોડીને સ્વધર્મ છોડીને કોઈ દિવસ કોઈને શાંતિ મળતી નથી. શાંતિ જોતી હોય, સુખ જોતું હોય, આનંદ જોતો હોય, અંદરની વ્યથા જો દૂર કરવાની હોય ને તો એના માટે સ્વ કર્તવ્ય અને સ્વધર્મ સિવાય શક્ય નથી. કર્તવ્ય છોડી દેવાથી જીવન સરળ થઈ જશે આવું અર્જુન માને છે. આગળ જઈને અર્જુન કહે છે કે કર્તવ્ય છોડીને હું સુખી થઈ જઈશ. તેથી હે કૃષ્ણ, હું ન વિજય ચાહું છું કે ન તો મને રાજ્યની કોઈ સુખ આકાંક્ષા છે. આવું ભગવાનને અર્જુન વારંવાર કહે છે. ભગવાનની માન્યતા છે કે જીવનમાં કર્તવ્ય તો પ્રત્યેક માણસે કરવું જ પડશે. કર્તવ્ય કરશે એટલે પરિણામ તો આવશે ને. પ્રત્યેક માણસ આ જગતની અંદર આવે ને એણે પોતે કર્તવ્ય તો કરવું જ પડે. જે ક્ષેત્રમાં જ્યારે જે જગ્યાએ હોય એ પ્રમાણે એને કર્તવ્ય તો કરવું પડે. અને કર્તવ્ય કરે એટલે એના બે પ્રકારના ફળ આવે. કાં તો યશ આવે ને કાં તો અપયશ આવે, કાં તો સુખ આવે ને કાં તો દુઃખ આવે, કાં તો જય આવે ને કાં તો આ ત્રણ પ્રકારના દ્વંદ્વો આ શ્લોકની અંદર ભગવાને કર્યા છે કે પ્રત્યેક માણસે આ જગતમાં જન્મ લઈને માનવ તરીકે આવ્યો છે. એને કર્તવ્ય કર્મ તો કરવા પડે ને કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈને કાંઈ મળતું નથી. એટલે કહે ને કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પણ આવી રીતનું કહે છે કે કર્તવ્ય કર્મ તો માણસે કરવું જોઈએ. અને કર્તવ્ય કર્મ કરે તો આ પ્રકારના દ્વંદ્વો તો આવવાના જેમ. એટલે કે પરિણામથી સ્વકર્તવ્ય છોડશે તે નહીં ચાલે. હું કર્તવ્ય કરું અને મને પાપ લાગે અને પાપથી મને નરક મળે તેથી મારે કર્તવ્ય કરવું નથી. આવું ભગવાન કહે છે કે આ ફળની આશા એટલે કે કર્તવ્ય કર્મ કરે અને ફળ તો મળે જ, બરાબર. તો ફળ મને આવી રીતનું મળે તો એ ફળ પણ મારે જોતવું નથી એવું અર્જુન વારંવાર કહે છે. કર્તવ્ય કર્મ કરું તો સુખ દુઃખ જય પરાજય હાનિ લાભ તો થાય ને, પણ કાંઈ કરવું જ નહીં તો ભગવાન કે આ જગતમાં દરેક માણસ કર્તવ્ય કર્મ કર્યા વગર રહેતો જ. કર્મ તો કરવું જ પડે. કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કાંઈ મળવાનું નથી. એટલે કે પરિણામથી એટલે કે સ્વકર્તવ્ય છોડશે તે નહીં ચાલે. કર્તવ્ય એ સર્વશ્રેષ્ઠ કલ્યાણનું સાધન છે એમ ભગવાન સમજાવે. જેને જે કર્તવ્ય મળ્યું હોય એ સારામાં સારી રીતે કર્તવ્ય બજાવે એ જ કલ્યાણનું અને એ જ આ લોકનું શ્રેય અને પરલોકનું કલ્યાણ છે એમ ભગવાન સમજાવે છે. એટલે કર્તવ્ય કર્મ તો માણસે કરવું જ પડે. જે ક્ષેત્રની અંદર હોય એ ક્ષેત્રમાં સારામાં સારી રીતે કર્મ કરવું પડે. માનસિક, બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવી હોય તો માણસે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ. અંત શુદ્ધિ જો કરવાની હોય પછી એને ભોગ જોતા હોય, વૈભવ જોતો હોય, વિદ્યા જોતી હોય, જ્ઞાન જોતું હોય કે યશ જોતો હોય કે કીર્તિ જોતી હોય, પણ માણસે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું. જે ક્ષેત્રમાં એને જવાનું હોય એ ક્ષેત્રમાં એને જે મળેલું કર્મ હોય એ કર્મ તો માણસે કરવું જોઈએ. ભગવાન કર્તવ્ય કર્મ પકડીને આગ્રહ કરીને બેઠા છે. અને અર્જુન એમ કહે છે કે મારો શોક દૂર કરવા માટે, મારો વિષાદ દૂર કરવા માટે, મારો જે મોહ થઈ ગયો છે ને એ દૂર કરવા માટે મારે કર્તવ્ય કર્મનો મારે ત્યાગ કરી દેવો. હવે આટલી બધી વિચારધારામાં ફરક છે. અર્જુન કે કર્તવ્ય છોડીને હું સુખી થઈશ. ભગવાન કે આ જગતમાં જે માણસ આવ્યો છે ને એ કર્તવ્ય કર્મ તો એને કરવું જ પડે. તેથી અહીંયા ઉપનિષદ પણ આપણે કહે છે કે કુર્વન નેવેહિ કર્માણી જીજી વિશેષતાઓ સમાહ એવમ તઈ નાન્યથેસી ન કર્મ લિપ્યતે નરે. માણસ આ જગતમાં આવે છે તો કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો. કોણ કહે છે? ઉપનિષદ. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ઘેરે હોય તો વાંચજો. એમાં બીજા શ્લોકની અંદર લખ્યું છે કે કુર્વન નેવેહિ કર્મણી. કે આ જગતની અંદર માનવ તરીકે માણસ જન્મ લઈને આવે છે તો એને 100 વર્ષ સુધી જીવતા એણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડે છે અને કરવું જ જોઈએ એવો ઉપનિષદે પણ આગ્રહ રાખ્યો છે. કુર્વન નેવેહ કર્મણ. શું
કુર્વન નેવે એટલે કામ કરતા કરતા કેવા જીવવાનું છે, પણ કેવું કામ કર. કુર્વન નેવે હિ કર્માણી જીજી વિશેષતાઓ સમા. બરોબર, મારે વિજયની અપેક્ષા રાખીને મારે જે ક્ષેત્રમાં હોય ને એમાં મને યશ મળે, કીર્તિ મળે, મારો વૈભવ ફૂલે ફાલે, એના માટે માણસે એમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી કર્મ કર્યા વગરમાં આ જગતમાં કોઈ રહી શકવાનું નથી. એટલે કે માનસિક, બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક, અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવી હોય તો માણસે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું. અંત સુધી જો કરવાની હોય ને તો પણ માણસે કર્તવ્ય કર્મ કરવું પડે કે નહીં? શા માટે? મારે અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવું છે, મારે ભક્તિ કરવી, મનને ભગવાનની અંદર ડૂબાડવાનો પ્રયત્ન કરવો. આખું જગત ભૂલી અને ભગવાનમાં મનને સ્થિર કરીએ તો માણસનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. અને અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું હોય તો કર્તવ્ય કર્યા વગર શક્ય જ નથી. બે રાય વા દિવસ શું કહેવાય, દિવસ ઉગી જાય અને પછી કાંઈ ભક્તિ, પછી તો આળસ જ થાય. ઓલું કામ રહી ગયું, ઓલું કામ રહી ગયું, આ થઈ ગયું. કારણ કે એ કામની એટલી બધી લાઈન એની પાસે હોય ને, એટલે મોઢા ઉઠે એટલે પછી કામની અંદર પોરવાઈ જશે. પછી અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે એને ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ રહેતો નથી. તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જે ક્ષેત્રમાં માણસે જવાનું હોય ને એમાં દરેક ક્ષેત્રમાં કર્મનું તો મહત્વ સમજાવ્યું છે. માણસે કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કાંઈ મળવાનું નથી એમ કે. પછી માનસિક હોય, બૌદ્ધિક હોય, સાંસ્કૃતિક હોય કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ હોય તો માણસે કર્યા વગર કાંઈ મળવાનું નથી. એવું ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે કર્તવ્ય માણસે તો કરવું જ પડે. આ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે એમ સમજીને કર્તવ્ય પાલન કરવું જ જોઈએ. ભગવાન અહીંયા 2-3 શ્લોકની અંદર ભગવાનને આજ્ઞા પણ આપી દીધી. શું કીધું છે? ક્લેબ્યમ મા સ્મગમ પાર્થ નૈતત્વ ઉપપદ્યતે ક્ષુદ્રમ હૃદયમ દૌર્બલ્યમ ત્યક્તો તિષ્ઠમ પરંતવ. હે પરંતપ, ફૂટ ઊભો થા અને તને જે મળેલું જે સ્વધર્મ છે ને એનું પાલન કરીને તું યુદ્ધ. અહીંયા પણ બીજા અધ્યાયના 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાને પણ અર્જુનને એક આજ્ઞા આપી દીધી છે. ઘણા બધા શ્લોકની અંદર કીધું છે કે યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, તારા માટે યુદ્ધ ઇજ કલ્યાણ છે, માટે તું ઉઠ ઊભો થા. એટલે આજ્ઞા કોની પાડવાની? ભગવાનની. જે વિશ્વંભર છે, જેના મુખારવિંદમાંથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આવી રીતના જે શબ્દો પડેલા છે, એમણે જે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞાનું પાલન કરવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવાન કોઈ પણ રીતે અર્જુનને અહીંયા કર્તવ્યચ્યુત એટલે કર્તવ્યથી જે ભાગ્યો છે ને એને પાછા કર્મ પ્રવૃત્ત કરવા માટે ભગવાન વારંવાર આ બધી જ વાતો કહેતા રહેલા છે. તેથી કહે છે કર્તવ્ય પાલન તો કરવું જ પડે. આ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. કોની? આપણી મારા તમારા જેવા આજ્ઞા આપી નથી. ભગવાને ગીતાની અંદર આજ્ઞા આપી છે કે માણસે પોતે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. અર્જુનના મનમાં એક ઊંડે ઊંડે પણ પાપનો ડર છે. તેથી ભગવાનને કહે છે કે હે જનાર્દન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કયો આનંદ થશે? ઊંડે 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 ઘણો બધો આ અર્જુનના મનમાં એક પાપનો ડંખ હોય ને એવું વ્યાસ લખે છે. કારણ કે વ્યાસ કેવા હતા? એને એવી રીતની દ્રષ્ટિ હતી ને કે બધું વાંચી શકે, સમજી શકે, કોના વિચારો કેવી રીતના હાલે છે ને. તેથી વેદવ્યાસ ભગવાને લખ્યું છે કે અર્જુનના મનની અંદર પ્રથમ અધ્યાયની અંદર એક ઊંડી એક એવી રીતની વાત હતી કે આ બધાના ડોકા જો ઉડાડીશ તો મને પાપ લાગશે. કે અર્જુનના મનમાં એક ઊંડે પણ પાપનો ડર છે. તેથી ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, હે જનાર્દન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કયો આનંદ મળશે? અમને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કોઈ આનંદ મળવાનો નથી. શા માટે? તો તર્ક અને દલીલ ચલાવતા ભગવાનને કહે છે કે એકવાર કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર આ 11 અક્ષરની સેના લઈને જે કૌરવ પક્ષમાંથી દુર્યોધન આવ્યો છે અને હું જો હાથમાં હથિયાર ઉપાડીશ તો 11 અક્ષરની સેના ખલાસ થઈ જવાની છે. આ બધી સેના ખલાસ થઈ જાય, બધા સગા સંબંધી મરી જાય, પછી જીવવાનો શું અર્થ? આ કેવો પ્રશ્ન કરે છે કે આ બધા હોય તો એની સાથે રમી શકું, એની સાથે ખાઈ શકું, પી શકું, બોલી શકું, બધું કરું, પણ આ હણાઈ ગયા પછી મારે રમવાનો, મારે જે આનંદ છે અથવા ભોગવવાનો જે આનંદ છે એ કોની જોડે હું ભોગવું? આવો જનાર્દનને પ્રશ્ન પ્રથમ અધ્યાયની અંદર અહીંયા આ અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. તેથી આ દુષ્ટ આ કેવા કહેવાય
ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારીને મને કોઈ શાંતિ મળવાની નથી. બહુ એટલે કે મને કોઈ શાંતિ કે આનંદ મળવાનો નથી. આ આતતાઈઓને હણીને તો અમને પાપ જ લાગશે. શું કહે છે? આ આતતાઈઓ જે મેદાનની અંદર જે ઊભા છે ને એને જો હું હણી નાખીશ ને તો મને પાપ જ લાગશે. તેથી મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એક જ શું કહેવાય પૂર્વગ્રહ એને બંધાઈ ગયો છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એટલે વારંવાર પ્રથમ અધ્યાયની અંદર પણ 2-3 શ્લોકની અંદર યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. બીજા અધ્યાયમાં તો 3-4 શ્લોકની અંદર વારંવાર કહે છે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એક તો શિષ્ય બનીને ભગવાનના શરણે ગયો છે અને ભગવાનને કહે છે કે મારું કલ્યાણ મારું શ્રેય શેમાં છે એ મને પોતાને ખબર નથી. તમે મારું કલ્યાણ શેમાં છે એ વાત કરો. આવી ડાય વાત કરીને શરણે ગયેલો અર્જુન વારંવાર ઘણીવાર કહે છે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું. ભગવાન વિચાર કરે એક તો મારો શિષ્ય બની ગયો છે, મારા શરણે આવ્યો છે અને મારું કલ્યાણ શેમાં છે એ મને વળી પૂછે છે અને પાછી હું જ્યારે યુદ્ધ કરવાની વાત કરું છું ત્યારે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું. આ કઈ રીતની ભાષા કઈ રીતનું બોલે છે ને ભગવાનને પણ ઘણીવાર અહીંયા શું કહેવાય અર્જુન અટવાવી જે છે. આવી બંને પ્રકારની વાતો કરે છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારે જેટલી વાતો જેટલી દલીલો જેટલું તર્ક જે ચલાવવાનું બુદ્ધિ ચલાવવાની હોય ને એટલી ચલાવ. એના દરેક પ્રશ્નના જવાબ મારી પાસે છે. તેથી અહીં પહેલો એનો પ્રશ્ન હતો પાપનો, એટલે પાપના પ્રશ્નો પણ અહીંયા ભગવાન બહુ સરસ રીતે આ 38મા શ્લોકમાં એને જવાબ આપે છે. શું આપે છે કે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભાલાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ વાપ્ય. શું કીધું? તને પાપ લાગવાનું નથી, મોજ કર, તું આ હાથમાં હથિયાર લે અને યુદ્ધ માટે સજ્જ થઈ જા અને આ લોકોના ડોકા ઉડાડીશ તો પણ તને પાપ લાગવાનું નથી. એટલે જે પહેલા અધ્યાયની અંદર જે કાંઈ એના પ્રશ્ન હતા ને એ ધીમે ધીમે ભગવાન એક પ્રશ્નો અહીંયા જવાબ આપે છે. આ આતતાઈઓને હણીને તો અમને પાપ જ લાગશે ને તેથી મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અર્જુન કહે છે અરે રે ઘણા દુઃખની વાત છે. શું કહે? અર્જુને ઘણી વાર ભગવાનની સામે તર્ક ચલાવીને કહે છે કે ભગવાન અરે શું કરવું છે? અરે રે ઘણા દુઃખની વાત છે કે અમે બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ મોટું પાપ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. શું કહે છે? અરે રે હે ભગવાન હે જનાર્દન, અમે આવડા મોટા બુદ્ધિમાન શક્તિશાળી આવા વીર હોવા છતાં પણ અમે પાપ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. હકીકતે આ બધું ડોકા ઉડાડવા કુરુક્ષેત્રમાં બધાને મારવા એ અર્જુનને પાપ જ દેખાતું હતું. એટલે આ બધી પાપની જે ભૂમિકાની જે વાતો અર્જુન જે પ્રથમ અને બીજા અધ્યાયમાં જે કરે છે ને એના 38 શ્લોકની અંદર ભગવાન કે નૈવમ પાપમ વાપ્યસી, તને કોઈ દિવસ પાપ લાગશે નહીં. એકવાર તારો ક્ષત્રિય ધર્મ બજાય, તારો સ્વધર્મ બજાય, તારા હાથમાં જે કામ આવ્યું છે એ સારી રીતે જો કરવાનો જો પ્રયત્ન કરીશ ને તો ડોકા ઉડાડવાથી પણ તને પુણ્ય જ મળવાનું છે એમ ભગવાન કહે છે. આજે આપણે કીડી મકોડા મારી તો પણ આપણે પાપ લાગે એવું આપણે સમજીએ છીએ. અહીં તો કેટલાયના ડોકા ઉડાડી નાખવાનો છે છતાંય ભગવાન કે યો મદ ભક્ત, માણસોના ડોકા ઉડાડી અને ભગવાન પોતાનો પ્રિય સમજે આ કર્તવ્ય કર્મ કરવાની ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવે છે. તેથી અર્જુન કહે છે કે અરે રે ઘણા દુઃખની વાત છે કે અમે બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ મોટું પાપ કરવા તત્પર થયા છીએ. જે રાજ્ય અને સુખના લોભ સ્વજનોને હણવા માટે અમે તૈયાર થઈ ગયા, અમે સ્વજનોને હણવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. આટલું મોટું પાપ મારાથી સહન થાય. આમ કરી અને ભગવાન એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અર્જુનને આ શંકા હતી કે યુદ્ધમાં કુટુંબીજનોને મારવાથી અમને પાપ લાગી જશે, પરંતુ ભગવાન અહીં કહે છે કે પાપનું પ્રેરક તત્વ હેતુ યુદ્ધ નથી પરંતુ પોતાની કામના છે. આથી કામનાનો ત્યાગ કરીને તું યુદ્ધને માટે ઊભો કામનાનો ત્યાગ કરીને તો યુદ્ધ માટે જો ઊભો થઈ જશ ને તો તને પાપ લાગવાનું નથી એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. આગળ કહે છે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ. આ શ્લોકની અંદર આ બીજી લીટીની અંદર ભગવાન આ એને કે શું કહે છે કે યુદ્ધમાં સૌ પ્રથમ જય અને પરાજય થાય છે. યુદ્ધ કરે એટલે શું થાય? પરિણામ તો આવે જ, કા જય થાય અને કા પરાજય થાય. બે વસ્તુ તથા લાભ હાનિનું પરિણામ હોય છે. સુખ અને દુઃખ, જય પરાજયમાં અને લાભ હાનિમાં
સુખી દુઃખી થવું એ તારો ઉદ્દેશ્ય નથી. તારો ઉદ્દેશ્ય તો આ ત્રણેયમાં સમાન થઈને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું એ જ તારો ઉદ્દેશ્ય હોઈ શકે. આ ત્રણ વાતો કોઈ પણ માણસ કર્મ કરે એટલે ત્રણ વાતો તો આવવાની કઈ તાણ કાં તો જય થાય અને કાં તો પરાજય થાય, કાં તો લાભ થાય અને કાં તો હાનિ થાય, અને કાં તો સુખ મળે અથવા દુઃખ. કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કરે, જે ટાઈપનું કર્મ કરે તો એમાં ત્રણ વાતો તો આવવાની. આ ત્રણ પ્રકારના દ્વંદ્વ ભગવાન અત્યારે સમજાવે છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે યુદ્ધમાં જય પરાજય, લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખ તો થવાના છે. આથી તું પહેલેથી આ વિચાર કરી લે કે મારે તો કેવળ મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. ભગવાન શું કહે છે? મારે તો મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. આવું ભગવાન અર્જુનને કહે છે. એક વાત તું સમજી લે, બરોબર ને? કર્તવ્યનું પાલન કરતા સુખ આવે, દુઃખ આવે, યશ મળે, અપયશ મળે, હાનિ થાય, લાભ થાય, આ બધા દ્વંદ્વ તો રહેવાના. પણ દ્વંદ્વની સામે ન જોતા તારે તારું પોતાનું કર્તવ્ય શું છે એ પહેલાં તારે સમજી લેવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, તારે તારું કર્તવ્યનું પાલન કરી અને આ વાત તારે સમજી લેવી જોઈએ. જય પરાજય વગેરે સાથે કોઈ પણ તારે મતલબ નથી. મારે તો મારું સ્વ કર્તવ્ય બજાવવાનું છે. એમાં જય મળે કે પરાજય મળે એના પ્રત્યે તારો કોઈ મતલબ નથી, એમ ભગવાન અર્જુનને અત્યારે આ વાત સમજાવે છે. જય પરાજય વગેરે સાથે તારો કોઈ મતલબ નથી. પછી યુદ્ધ કરવાથી પાપ નહીં લાગે, અર્થાત સંસારનું બંધન તને લાગશે નહીં. આ તારું કર્તવ્ય સમજીને જો તું કામ કરીશ ને તો તને પાપ લાગશે નહીં. સકામ અને નિષ્કામ બંને ભાવોથી પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. શું કહે છે? સકામ અને નિષ્કામ. સકામ એટલે ફળની આશા રાખીને પણ માણસે કામ તો કરવું જ પડે, અને નિષ્કામ કર્મ એટલે મારે ફળ જોઈતું જ નથી એવી વૃત્તિથી પણ માણસ કર્મ કરે છે. એટલે કે સકામ અને નિષ્કામ બંને ભાવોથી પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું ખૂબ જ આવશ્યક. તારે ફળ જોતું હોય તો પણ અને ન જોતું હોય તો પણ કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું ખૂબ જ આવશ્યક છે, એમ ભગવાન અત્યારે એને સમજાવે છે. એટલે કે આળસ અને પ્રમાદ આ સકામ અને નિષ્કામ કર્મયોગમાં નહીં ચાલે. ઉલટું તત્પરતાથી પોતાનું કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. તેનો નિષ્કામ ભાવ છે. જે પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે તેણે પણ તત્પરતાપૂર્વક પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. ભગવાન બહુ સરસ રીતે કહે છે કે જેણે આવી રીતનો પોતાનું કલ્યાણ, પોતાનું શ્રેય જેને જોઈ છે ને એણે પણ પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કર્મ કરવું. એમાં પછી લાભ થાય, હાનિ થાય, સુખ આવે, દુઃખ આવે, જય થાય કે પરાજય થાય, આ જે ત્રણ જે દ્વંદ્વો છે ને એ દ્વંદ્વો તો આવવાના. પણ તારે તારું કર્તવ્ય સમજીને જો તું કરવા લાગીશ ને તો તને પાપ લાગશે નહીં. સુખ આવે ત્યારે સારું લાગે છે. કાંઈ સુખ શબ્દ પહેલો વાપરું જો. સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભો જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ. અને અહીં સુખ શબ્દ ભગવાને પહેલા વાપરો છે. શું કહે છે? સુખ દુઃખે. એટલે સુખ આવે ત્યારે સારું લાગે છે અને જાય ત્યારે ખરાબ લાગે ને બધાને. સુખ આવે ત્યારે સારું લાગે ને દુઃખ આવે ત્યારે ખરાબ લાગે છે, તથા દુઃખ આવે ત્યારે ખરાબ લાગે છે અને જાય ત્યારે સારું લાગે છે. આથી એમાં કોણ સારું અને કોણ ખરાબ, અર્થાત બંને સમાન છે અને બરાબર છે. આ રીતે સુખ દુઃખમાં સમબુદ્ધિ રાખતા રહીને તારે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. બે વાતો ભગવાન અહીં સમજાવે છે કે સુખ આવે કોઈ પણ માણસને તો સારું લાગે અને એ સુખ થોડાક વર્ષો ઘરમાં રહે અને પાછું જાય ને દુઃખ આવે તો માણસને દુઃખ થાય. સુખ આવે તો સારું લાગે અને દુઃખ આવે તો માણસ વ્યથિત દુઃખી થઈ જાય છે, એમાં સમજાવે છે. બીજી વાત, તારી દુઃખના લોભથી કોઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત ન રહો અને દુઃખના ભયથી નિવૃત્ત ન રહો. કર્મમાં તારી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ શાસ્ત્ર અનુસાર જ માણસે કર્તવ્ય કર્મ બજાવવું જોઈએ. અત્યારે તારું જે કર્તવ્ય કર્મ છે ને એ અત્યારે તારું યુદ્ધ કરવાનું છે, લડવાનું છે. ક્ષત્રિય છો
અને ક્ષત્રિય તરીકે તારા ભાગની અંદર આ લડવાનું આવ્યું છે, તેથી તારું કર્તવ્ય કર્મ બની જાય છે. આ કર્તવ્ય કર્મ તારે છોડવાનું નથી, એમ ભગવાન એને સમજાવે છે. જો આ નહીં કરીશ તો નૈવમ પાપમાં વ્યાપ્ય છે. અહીં પાપ શબ્દ પાપ અને પુણ્ય બંનેનો વાચક છે, જેનું ફળ છે સ્વર્ગ અને નરકની પ્રાપ્તિ રૂપી બંધન, જેનાથી મનુષ્ય પોતાના કલ્યાણથી વંચિત રહી જાય છે અને વારંવાર જન્મતો મરતો રહે છે. ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, સમતામાં સ્થિર રહીને યુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી તને પાપ અને પુણ્ય બંને લાગવાના. પાપાય નહીં લાગે ને પુણ્ય લાગશે નહીં, એમાંથી તું મુક્ત થઈ જાય, એમ ભગવાન અત્યારે અહીંયા અર્જુનને આ શ્લોકની અંદર સમજાવી રહ્યા છે. ત્યાર પછી ભગવાને 31મા શ્લોકથી 38મા શ્લોક સુધીના 8 શ્લોકમાં કેટલાક વિચિત્ર ભાવો પ્રગટ કર્યા છે. બરાબર, 31મા શ્લોકથી સ્વધર્મ બાબતની ભગવાને વાત કરવાની શરૂઆત કરી. અહીંયા 38 શ્લોકની અંદર કેટલાય પ્રકારના વિચિત્ર ભાવો અહીંયા પ્રગટ થયા છે. કોઈએ વ્યાખ્યાન આપવાનું હોય અને કોઈ વિષયને સમજાવવાનો હોય તો ભગવાન 8 શ્લોકમાં એની કળા બતાવી ગયા છે. કોઈ આખ્યાનકાર હોય, કોઈ એવી રીતના હોય ને, તો એના માટેની આ કળા બતાવી ગઈ. જેમ કે કર્તવ્ય કર્મ કરવું અને કર્તવ્ય કર્મ નહીં કરવું, એવા વિધ નિષેધના વ્યાખ્યાન આપતા હોય તો તેમાં પહેલું વિધિનું વચન નિષેધનું અને અંતે ફરીથી વિધિનું વર્ણન કરીને વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરવું જોઈએ. ભગવાને પણ અહીં પહેલા 31મા શ્લોકમાં 2 શ્લોકમાં કર્તવ્ય કર્મ કરવાના લાભનું વર્ણન કર્યું છે, અને પછી વચ્ચે 33 થી 36મા શ્લોક સુધીના 4 શ્લોકમાં કર્તવ્ય કર્મ નહીં કરવાથી શું નુકસાન થશે એનું પણ ભગવાને અહીંયા 4 શ્લોકની અંદર વર્ણન કર્યું. અને અંતમાં 37 ને 38 2 શ્લોકની અંદર કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી થતા લાભનું વર્ણન કરીને કર્તવ્ય કર્મ કરવાની ભગવાને અહીંયા આજ્ઞા આપી છે. એટલે આ જે બધા 31 થી જે 38 શ્લોક સુધીનું જે વર્ણન કર્યું છે ભગવાને, એ આવી રીતનું અલગ અલગ રીતે વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ગીતા વહેવાર ગીતા અને શ્લોક નંબર 38નો અભ્યાસ આપણો અત્યારે હાલે છે. એમાં બહુ સરસ અહીંયા વેદવ્યાસ સમજાવે છે કે આ લોક અને પરલોક બંને જો માણસને જો સુધારવાના હોય તો માણસે ધર્મનું પાલન કરવું. ધર્મનું જો પાલન કરે તો આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય. તો ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? ઘણીવાર આપણે પ્રશ્ન થાય ને કે અહીંયા ગીતાકારે તો લખી નાખ્યું કે ભાઈ તમે ધર્મનું પાલન કરો તો આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય. તો ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? તો ધર્મ એટલે માણસને પોતાને એક સ્વધર્મ હોય છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ જે પોતપોતાના ધર્મ અનુસાર જો પોતે પોતાનો ધર્મ બજાવે તો એને કહે છે કે આ લોક અને પરલોક બંને એના સુધરી જાય છે. એટલે એવી રીતે અહીંયા બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ, આ જે આશ્રમો છે એ આશ્રમ પ્રમાણે જો માણસ પોતાનું કર્તવ્ય કરવા ધર્મ બજાવે, બરાબર, તો એનો આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય. એટલે ખાલી અહીંયા ટીલા ટપકાની વાત કરતા નથી. ના, અમે ધાર્મિક છીએ. શા માટે? તો કે અમે લસણ ડુંગળી નથી ખાતા એટલે ધાર્મિક છો એવો કોઈ સિક્કો મારવાની જરૂર નથી. દુનિયાની અંદર ઘણા બધા લોકો, હવે આપણે ખાલી હિન્દુસ્તાનમાં વિચાર કરીને તો હિન્દુસ્તાનમાં કદાચ 50% લોકો આવી રીતનું જીવન જીવતા છે. બાકી તો માંસાહારી અહીંયા છે 50% ઉપર. તમે દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ ને તો તમને બધું માંસાહારી જ ખોરાક તમને મળે. તમને શાકાહારી તો ભાગ્યે ક્યાંક જોવા. તો વિદેશની તો ક્યાં વાત જ કરવી, વિદેશમાં તો આ જ બધું ખવાય છે એમ. તો એ લોકો શું ધાર્મિક નથી? એમાં મોટા મોટા મહાન આવી રીતના સંતો મહાપુરુષો ખૂબ થયા છે. કહેવાનો અર્થ કે કાંઈ તમે ડુંગળીને લસણ ખાતા નથી એટલે તમે ધાર્મિક છો એવું નહીં એમ. તમે ચોટલી રાખો છો એટલે તમે ધાર્મિક એવું પણ નહીં એમ.
તીલું લાંબુ કરો, ઊભું કરો, એવું કરો એટલે તમે ધાર્મિક ને એમાં કે તમે અહીંયા એ કર્મકાંડ કેવી રીતનું કરો છો એ ધર્મની ભગવાન વાત કરતા નથી. પોતે ભગવાને સ્વધર્મની વાત કરે છે કે માણસે પોતે પોતાનો જે સ્વધર્મ છે ને એ સારી રીતે બજાવી લેવો જોઈએ. સારી રીતે જો બજાવે અને આ 3 દ્વંદ્વો જો એની સામે આવીને ઊભા રહીએ ને તો પણ એને પાપ લાગતું નથી. એનો આ લોક અને પરલોક સુધરી જાય. એમ કે ધર્મનું પાલન કરવાથી આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે કર્તવ્યનું પાલન અને અકર્તવ્યનો ત્યાગ કરવાથી આ લોકમાં પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને પરલોક સુધરી જાય. બહુ સરસ. આ 2 શબ્દો અહીં વ્યાસ બહુ સરસ રીતે લખે છે અને ભગવાન પોતે જ કહે છે કે આ લોકની અંદર આવી અને માણસ પોતાનું જે કર્તવ્ય છે એ કર્તવ્યનું પાલન કરે, બરાબર, તો એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને ન કરવા જેવું કર્તવ્ય એ ન જ કરે. એના ભાગમાં જે કર્તવ્ય નથી આવ્યું એ કર્તવ્ય ન કરે, જેના ભાગમાં આવ્યું છે એ કર્તવ્ય કરે તો આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય છે. તેથી ભગવાન કહે છે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ અવાપ્યસી. તને પાપ લાગશે નહીં એની હું ગેરંટી આપું છું. શા માટે? તો કે માણસે પોતે પોતાનું સ્વકર્મ બજાવવું જોઈએ. અર્જુન પાપના ડરથી યુદ્ધ ન કરવાનું કહે છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન યુદ્ધ થશે એટલે હિંસા તો થશે જ. યુદ્ધ થાય એટલે હિંસા તો થાય જ ને. ડોકા કાપવા એટલે એક માણસ બીજા માણસને મારે એટલે હિંસા તો થાય જ. ભગવાન યુદ્ધ જો થશે ને તો હિંસા તો થશે જ અને હિંસા થશે એટલે મને પાપ લાગશે અને હું પાપનો ભાગીદારી થઈશ તો મારું મૃત્યુ આવશે ત્યારે હું નરકમાં જઈશ. આવી દલીલ ભગવાનની સામે અહીંયા અર્જુન કરે છે. કોઈ પણ કર્તવ્ય કરો તો હિંસા તો થવાની ને. કોઈ પણ ખેતી કરો, વેપાર કરો, નોકરી કરો, ધંધો કરો, કોઈ પણ માણસ ઘરમાંથી બહાર નીકળો એટલે કોઈ જાણતા અજાણતા આવી રીતે હિંસા તો થવાની. એટલે કે હિંસા તો થવાની જ અને હિંસા થશે એટલે પાપ તો લાગવાનું છે. ભગવાન પણ એવું નથી કહેતા કે તું સ્વધર્મ બજાવીશ તો પાપ તને નહીં લાગે. ભગવાને એમ અર્જુને કીધું કે તું સ્વધર્મ બજાવીશ અને આ ડોકા કાપીશ ને તો તને પાપ નહીં લાગે, એવું હું પણ નથી કહેતો. માણસને વધેરી નાખો એટલે પાપ તો લાગે જ. એમ કે ભગવાન કે એવું હું પણ કહેતો નથી. એમ કે ભગવાન પણ એવું નથી કહેતા કે તું સ્વધર્મ બજાવીશ અને આતતાઈઓના ડોકા કાપી નાખીશ તો તને પાપ નહીં લાગે, એવું હું પણ કહેતો નથી. ભલે આતતાઈ હોય ગમે પણ જીવની હિંસા તો કરીને અને જીવની હિંસા થાય અહીંયા પાપ ભગવાન કે લાગે ને લાગે. ભગવાન પોતે પણ. પરંતુ ભગવાન આ પાપમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવાય એ આ શ્લોકમાં સમજાવ્યું. પાપ તો લાગવાનું છે પણ પાપમાંથી મુક્ત માણસ કેવી રીતે થઈ શકે એ આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 2જા અધ્યાયના અહીંયા 38મા શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાને સમજાવ્યું છે. એ કેવી રીતે થઈ શકાય તેનો ઉપાય આ શ્લોકમાં બતાવ્યો છે. તો સ્વધર્મ બજાવવાથી પાપ તને લાગશે નહીં એનો ઉપાય ભગવાને આ 38મા શ્લોકની અંદર બતાવ્યો છે. ભગવાન 38મા શ્લોકમાં સ્વધર્મ બજાવતા પાપ થવાનું હોય તો પાપમાંથી મુક્ત થવાની યુક્તિ બજાવે. સ્વધર્મ બજાવતા જો પાપ થાય તો એમાંથી મુક્તિ કેવી રીતે મળે એ ભગવાન સમજાવે છે. દાખલા તરીકે આપણે બધા ખેડૂત છીએ. ખેતીની અંદર અનેક પ્રકારના પાપ આપણે અલગ અલગ રીતે વાવતા હોય છે અને એમાં કોઈ વાતાવરણનો ઘણીવાર પલટો આવે તો ઘણીવાર એમાં અનેક પ્રકારની જીવાતો લાગી પડે અને એ જીવાતને જો નષ્ટ ન કરીએ તો આપણા ઘરમાં કોઈ દી અનાજ આવે નહીં. તેથી હાથમાં પંપ લઈ અને દવા છાંટવી પડે કે નહીં, પણ એ એનું સ્વકર્તવ્ય સાહેબ ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કે સ્વકર્તવ્ય બજાવતા જો તારા હાથથી જો પાપ થઈ જશે ને તો એમાં તને પાપ લાગવાનું નથી. એટલે ખેડૂતને પાપ ન લાગે એનું કારણ શું છે? એ ખેડૂતનું ખેતી કરવી અને ખેતીનો સારામાં સારો પાક લેવો અને એમાં આવતા જે પાકના જે દુશ્મનો છે, ઈયળ છે, આવી રીતના કીટકો, એ દુશ્મનોનો નાશ કરવાથી ખેડૂતને પાપ લાગતું નથી. એમ અહીં કહે છે સ્વધર્મ, તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયના બચ્ચાનો સ્વધર્મ કયો છે? લડવાનું.
આતતાઈઓ જે છે એને મારવાનું, એ આતતાઈઓને તારો સ્વધર્મ બજાવતા બજાવતા કદાચ તો આતતાઈઓને મારી નાખીશ ને તો તને પાપ લાગવાનું બહુ સ્પષ્ટ કે નકર તો હિંસા તો ડગલે પગલે થવાની ને કોઈ દુનિયામાં એવો નથી, ભલે મોઢે કપડું બાંધીને આટા મારતો હોય બરાબર અને જીવડું આવે ને આમ ઠેકડા મારતો હોય, પણ કંઈક તો એવો પ્રસંગ બની જાય છે કે એની હિંસા તો થઈ જાય છે, એટલે પાપ તો લાગવાનું છે. પણ પોતાનો સ્વધર્મ, પોતાનું સ્વકર્તવ્ય, પોતાને મળેલો જે પાઠ છે, પોતાને મળેલો જે રોલ છે ને એ રોલ જો ભજવતા એ જો પાપ કરે તો એને પાપ લાગતું. બહુ સરસ રીતે સરળ ભાષામાં સમજાવે છે ભગવાન. 38મા શ્લોકમાં એટલે કે સ્વધર્મ બજાવતા પાપ થવાનું હોય તો પાપમાંથી મુક્ત કરવાની યુક્તિ ભગવાને બતાવી છે. ખાલી અર્જુન માટે નથી, આ વિશ્વના દરેક લોકો માટે ભગવાને આ યુક્તિ બતાવી છે. એમ કે આપણા બધા માટે તો છે જ. આ શ્લોકને આપણે શાંતિથી સમજવો જોઈએ. અને પહેલો શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા. કેવો? સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભાલાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમ વાપ્યસી. બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર આખી માનવ જાતને આ માર્ગદર્શન ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આપ્યું છે. અર્જુન માટે સ્વધર્મ હોય તો મારા માટે કર્તવ્ય છે. ભગવાન માટે હું કે અર્જુન માટે જો એનો સ્વધર્મ હોય ક્ષત્રિય તરીકેનો લડવાનો, તો મારા માટે મને જે કર્તવ્ય મળ્યું છે એ મારા માટે મારો પોતાનો સ્વધર્મ છે. તેથી સ્વધર્મ એટલે મારું પોતાનું મળેલું જે કર્તવ્ય છે એ કર્તવ્ય કરતાં જો માણસના હાથથી જો પાપ થાય ને તો એ ભગવાન કહે છે એને પાપ લાગતું નથી. હું શબ્દ આપ્યો છે નૈવમ પાપમ અવાપ્યસી. પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ બજાવતા જે પાપ થાય છે એ પાપ કર્તવ્ય બજાવનારને કોઈ દી થતું નથી. શા માટે? એ પોતાનું સ્વકર્તવ્ય સ્વધર્મ બજાવી રહ્યો. એ જો સ્વધર્મ ન બજાવે, ખેડૂત પોતાનો સ્વધર્મ ન બજાવે તો અનાજ કોઈને મળે? શાકભાજી કોઈને મળે? કોબી કોઈને મળે? ફ્લાવર કોઈથી મળે? કારણ કે શું કહેવાય, કોબી અને ફ્લાવરમાં એટલી બધી જીવાત છે ને દરરોજ દવા છાંટવી પડે તો જ પાંદડું પાછું ભીડાઈ જાય. એ બીજા દિવસે પાછી છાંટો તો જ કે બહુ રીતે પાપમાં અવાપ્યસી શબ્દ વાપરે છે. અર્જુન માટે સ્વધર્મ હોય તો મારા માટે કર્તવ્ય છે. દુનિયાનો કોઈ પણ માણસ કર્તવ્ય કરશે એટલે હિંસા થવાની. કોઈ કે ના હું તો અહિંસક માણસ છું, અમે તો અહિંસકના પૂજારી છીએ, અમે તો કોઈ જગ્યાએ હિંસા કરતા નથી. તો એ ખોટી વાત છે. હિંસા કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈ રહી શકવાનું નથી. તો શું પાપની બીકથી સ્વકર્તવ્ય છોડી દેવાનું? પાપ લાગશે એવી જો તને બીક હોય તો હું તારે સ્વકર્તવ્ય ખેતી છોડી દેવાની? ના, આપણે ખેતી કરવી નથી. એમાં તો બહુ જીવાતની હિંસા કરવી પડે છે ને એ બધું પાપ લાગે. આવું કરે તો ખેતી થઈ શકે નહીં. એવી રીતે બધા જ ક્ષેત્રમાં, આ તો આપણે એક ઉદાહરણ આપ્યું, બધા ક્ષેત્રની અંદર આ બધી વાતો છે. તો શું પાપની બીકથી સ્વકર્તવ્ય છોડી દેવાનું? ના, કર્તવ્ય બજાવીને ભગવાન પાપ મુક્તિનો રસ્તો આપણને બતાવે. કર્તવ્ય બજાવીને પાપ મુક્તિ કેવી રીતે થઈ શકે એ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને આ સરસ મજાનો રસ્તો બતાવે છે. ઈશ્વરની આ જગતની રચનામાં ખૂબ જ સુવ્યવસ્થિત સંચાલન ભગવાન કરતા રહ્યા છે. ભગવાને જે ઉત્પત્તિ કરી અને આખી માનવજાતથી માંડીને સૃષ્ટિની અનેક વાતોને જે સંચાલન કરીને જે સંભાળે છે ને એ ખૂબ જ રીતે સુવ્યવસ્થિત બધી કરેલી છે. સૂર્ય એના સમયે ઉગે જ છે, વૃક્ષ વનસ્પતિ એના સમયે ફળાદી આપે છે કે નહીં? ઋતુ બદલે સીધા નવા ફળ બજારમાં આવે કે નહીં? ઋતુ પ્રમાણેના બધા જે ફળો છે એ બધા ફળો આવે છે. એટલે ભગવાને આ સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન કર્યું ત્યારે ભગવાને ખૂબ જ સરસ મજાનું આવી રીતનું સંચાલન કરીને જગતની અંદર બધી વસ્તુ ઊભી કરી છે. ભગવાને જે શાસન વ્યવસ્થાઓ કરી છે તેમાં જો આપણે દખલગીરી કરીએ તો આપણને પાપ લાગે. પાપ હુકામાં લાગે? ભગવાને જે વ્યવસ્થાઓ કરી છે એ વ્યવસ્થાની અંદર જો આપણે દખલગીરી કરી અને એ ન કરવાના કામો જો કરી તો માણસને 100% પાપ લાગે છે. ભગવાને જે શાસન વ્યવસ્થાઓ કરી છે તેમાં જો આપણે દખલગીરી કરીએ તો આપણને પાપ લાગે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ 4 વર્ણ છે.
અને 4 વર્ણ પ્રમાણે ભગવાને એને બધી ખાવા પીવા રહેવાની ધંધાની નોકરી જે કાંઈ છે ને એ 4 વર્ણને અલગ અલગ રીતે બધી વ્યવસ્થાઓ ભગવાને અહીંયા આપી અને આ જગતમાં આપણને મોકલા છે. આ સૃષ્ટિનો પ્રથમ રાજા મનુ હતો. મનુ જંગલી લોકોને પૂછતો કે તમને ખબર પડે છે કે આ સૂર્ય કોણે નિર્માણ કર્યો? જીવન આપનારું આ જળ, આ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? અનેક પ્રશ્નો જંગલોની અંદર મનુ જ્યારે આખી સૃષ્ટિનો પ્રલય થયો અને માછલી એ જે હોડકીને મોઢામાં પકડી અને પ્રલય કાળ આવી રીતનો થયો ત્યારે હિમાલય સુધી જે માછલી મત્સ્ય અવતારની આ બધી વાતો છે. તો મત્સ્ય અવતારમાં ભગવાન માછલીનું રૂપ લઈ અને મનુને અને મનુના જે હાથ એના જે શું કહેવાય એના જે સહાધ્યાયીઓ અથવા સાથે રહેવાળા જે મિત્રો હતા ને એ અને થોડું ધન ધાન્ય જે કાંઈ હતું ને એ બધું લઈ અને અહીંયા હિમાલયની ટોચ સુધી હાથ શું કહેવાય મોઢાની અંદર આ હોડકું કોનું? મનુએ પ્રલય થયો ને આખો અને આખી પૃથ્વી જ્યારે ડૂબી ગઈ તો એ વખતે મનુને અહીંયા માછલીએ બચાવ્યા છે. શા માટે? તો કે માછલીને પણ મનુએ એકવાર બચાવ્યા હતા. એ આખો પ્રસંગ અહીંયા બહુ સરસ રીતે પુરાણોની અંદર લખેલો છે. કહેવાનો અર્થ કે આ સૃષ્ટિનો પ્રથમ રાજા મનુ હતો. મનુ જંગલી લોકોને પૂછતો, બરાબર. જે વખતે પ્રલય કાળ થયો અને સાક્ષાત મંત્રની બધી જે વાતો છે ને એ બધી વાતો અહીંયા મનુ આ લોકોને આવીને કહેતો હતો. આ શરીરની રચના કરનાર, ટકાવનાર, ચલાવનાર એ મહાન શક્તિ કોણ છે? આમ જ્યારે જંગલી લોકોને જ્યારે મનુ પૂછતો તે મનુ આ જંગલી લોકોને શાશ્વત મનવંતની બધી જ વાતો કહેતો હતો. જે વિચારો લઈને આવ્યા હતા એ બધા જ વિચારો ફરીથી પ્રલય થયા પછીની નવી જે સૃષ્ટિની રચના થઈ એમાં આ બધી વાતો મનુ સમજાવતા હતા. ભગવાનને આ સૃષ્ટિ પર સુંદર મજાની વ્યવસ્થાઓ કરી છે. એ પ્રમાણે ચાલીએ તો માણસને પાપ લાગતું. ભગવાને જે સૃષ્ટિની અંદર રચના જે બધી કરી છે એ પ્રમાણે હાલવાનો જો માણસ પ્રયત્ન કરે તો એને પાપ લાગતું નથી. ભગવાને શું શું વ્યવસ્થાઓ કરી આપણે વિચારવું જોઈએ. જે બુદ્ધિશાળી છે, જે જીવનના વિચારો અને સિદ્ધાંતો ટકાવનાર, સંભાળનાર જે વર્ગ છે તે વર્ગ એટલે બ્રાહ્મણ. ભગવાને આ સૃષ્ટિની અંદર ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આમ ભગવાને ગીતાની અંદર પોકારીને કીધું છે કે બરોબર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાન અને સંન્યાસ આ 4 વ્યવસ્થાઓ મેં જ સમાજમાં ઊભી કરેલી છે. તે ત્યાં કહે છે કે માણસે પ્રથમ બ્રાહ્મણ કેવો? તો કે બુદ્ધિશાળી, કે જે જીવનના વિચારો અને સિદ્ધાંતો ટકાવનાર, સંભાળનાર જે વર્ગ છે એનું નામ અહીંયા મનુએ બ્રાહ્મણ શબ્દ રાખી દીધો. કારણ કે મનુ વિચારતા હતા કે હવે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે. આ જંગલી લોકો અત્યારે આવી રીતના ટોળાની અંદર રહે અને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે. એટલે ટોળાઓને પાસે બેસાડે અને એમાંથી પછી જે બુદ્ધિશાળી છે, આવી રીતના સમજદાર છે, જે વિચારોને ટકાવે છે ને એવો એ ટોળામાંથી એક વર્ગ જુદો પાડ્યો અને એ બુદ્ધિશાળી જે વર્ગ હતો એને મનુએ બ્રાહ્મણ નામ આપી દીધું. એ ટોળાની અંદર ઘણા શક્તિશાળી માણસો પણ હતા, શરીરથી પુષ્ટ હતા અને ધારે તો ઘણું બધું કામ કરી શકે એવી તાકાત એની અંદર હતી. શાસ્ત્રકારો વેદોએ તેને જે કામ સોંપ્યું કયું કામ સોંપ્યું? તો કે અંતઃકરણનો બ્રાહ્મણ નિગ્રહી હોવો જોઈએ, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, ધર્મનું પાલન કરવું, કષ્ટ આવે, સુખ આવે, દુઃખ આવે તો સહન કરવા, આંતર બાહ્ય શુદ્ધ, બીજાના અપરાધોને ક્ષમા આપી, મન, ઇન્દ્રિય તેમજ શરીરને રુજુ સ્વભાવના રાખવા આ બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે એવું મનુએ કીધું. એમ કે તેમજ બ્રાહ્મણ વેદો, શાસ્ત્રો, ઈશ્વર અને પરલોક આદિમાં શ્રદ્ધા રાખવી, વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન તથા અધ્યાપન કરાવવું અને પરમાત્માના તત્વને અનુભવવું આ બ્રાહ્મણના સ્વાભાવિક સ્વધર્મો છે. સ્વકર્તવ્ય બ્રાહ્મણનું કેવું છે કે વેદો ભણવા અને જે વેદો ભણ્યા છે ને એ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાના. એટલે કે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું અને એ અધ્યયન જે કરેલું છે એનું અધ્યાપન કરવા માટે અંતિમ માણસ સુધી આ વિચારો લઈ જવા. આવો એક જે વર્ગ હતો ટોળાની અંદર એમાંથી એક વર્ગ જુદો પાડ્યો અને એનું નામ આપ્યું બ્રાહ્મણ.
કે આ બ્રાહ્મણો છે એ બ્રાહ્મણો વેદો વાંચશે, વેદોને સંભાળશે અને વેદોની અંદર જે તત્વજ્ઞાન છે એનો વિસ્તાર કરશે. પછી એના કયા કયા ગુણો હતા એનું પણ વર્ણન અહીંયા મનુએ બહુ સરસ રીતે કર્યું છે. તેમજ વેદો શાસ્ત્રો, ઈશ્વર અને પરલોક આદિમાં શ્રદ્ધા રાખવી, વેદ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને અધ્યાપન કરવું અને પરમાત્માના તત્વને અનુભવવું આ બ્રાહ્મણના સ્વાભાવિક સ્વકર્મો છે. આ કર્મ કરતાં કરતાં જો મૃત્યુ આવે અને એમાં જો એને હાનિ શું કહેવાય એનો જીવ હિંસા થાય અથવા આવી રીતનું થાય તો એમાં એને પાપ લાગતું. આવું કામ બ્રાહ્મણ કરે, વેદનું અધ્યયન કરે અને અધ્યાપન કરાવે અને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે અને એની અંદર કદાચ જાણતા અજાણતા જો જીવની હિંસા થઈ જાય તો એ બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય હોવાથી એને પાપ લાગતું. કારણ કે એ પોતાનો સ્વધર્મ બજાવે છે. એમાંય ભગવાનને કહેવાનું છે પાપ કોને ન લાગે તો કે જે માણસ પોતાનો સ્વધર્મ બજાવતા બજાવતા જે માણસ મૃત્યુ પામે છે એને નરક કે પાપ મળતું નથી. એ પુણ્યશાળી છે અને સ્વર્ગની અંદર જે પહોંચી જાય છે. શૂરવીરપણું, તેજ, ધૈર્ય, નિપુણતા તથા યુદ્ધમાંથી ન ભાગવું, દાન આપવું અને સ્વાભિમાન આ બધા ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક સ્વધર્મો છે. ભગવાન આ 4 બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એના ધર્મ સ્વધર્મ કેવા હોય છે એનું સમજાવવાનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ પ્રામાણિક પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે ક્ષત્રિય શૂરવીર છે અને એને કયા કયા ગુણો લેવાના તો કે તેજ, ધૈર્ય, નિપુણતા, પછી યુદ્ધમાંથી ન ભાગવું, કેવું યુદ્ધ આવે તો ભાગવું નહીં, દાન આપવું અને સ્વાભિમાન આ બધા ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ધર્મ છે. આ ધર્મ બજાવતા બજાવતા જો હિંસા થાય, પાપ થાય તો એને પાપ લાગતું. આટલું ક્લિયર કટ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજાવે છે. ભગવાન કે પાપ કોને ન લાગે તો કે પોતાનું સ્વ કર્તવ્ય જે બજાવવા જાય ને એમાં જો હિંસા સમજાવે છે. સ્વાભિમાન એટલે કે નિસ્વાર્થ ભાવે સૌનું હિત વિચારીને શાસ્ત્રએ જે આજ્ઞા કરી છે ને એ આજ્ઞાનું પાલન કરવું એને સ્વાભિમાન કહેવામાં. સ્વાભિમાન એટલે શું કે શાસ્ત્રએ જે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એને સ્વાભિમાન કહેવામાં આવે છે. સ્વાભિમાન અનુસાર શાસન દ્વારા પ્રેમ ભાવે પુત્રની જેમ પાલન કરવાનો ભાવ, આવું સ્વાભિમાન ક્ષત્રિયોના મનની અંદર હોવું જોઈએ. ખેતી, ગૌપાલન, વેપાર આ વૈશ્યનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે તથા સર્વ વર્ણોની સેવા કરવી એ શૂદ્રનો સ્વાભાવિક કર્મ. આ 4 બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ 4 વર્ણના પ્રકારો પોતાના વર્ણમાં રહી અને જે કાંઈક સ્વકર્તવ્ય બજાવે છે અને એ સ્વકર્તવ્ય બજાવતા જો કાંઈ હિંસા થાય તો આ 4માંથી કોઈને પાપ લાગતું નથી. એમ અહીંયા જો માણસે પોતે પોતાનું કલ્યાણ જો કરવાનું હોય, આ લોકોની અંદર જો કલ્યાણ કરવાનું હોય તો કર્તવ્યનું પાલન ખૂબ જ જરૂરી છે. એમ ભગવાન એને સમજાવે છે. આ શ્લોકમાં ભગવાને 3 દ્વંદ્વો વાપર્યા છે. કેટલા? 3 દ્વંદ્વો. એમાં જય પરાજય, લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખ. સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જય. આ 3 દ્વંદ્વ આ શ્લોકની અંદર પ્રથમ ચરણની અંદર ભગવાને વાપર્યા છે. તો એને પણ આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આ દ્વંદ્વો આટલા જ કેમ. દ્વંદ્વ તો જગતની અંદર ઘણા બધા છે. સુખ આવે, દુઃખ આવે, યશ મળે, અપયશ થાય, હાનિ થાય, લાભ થાય, બરાબર, પછી લાભ થાય. આ બધા કેવા છે? ઘણા બધા દ્વંદ્વો આ જગતની અંદર છે. પણ અહીંયા 3 દ્વંદ્વનો ઉલ્લેખ અહીંયા ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને અર્જુનની સામે કર્યો છે. જય પરાજય, લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખ આ 3 દ્વંદ્વો છે. કર્મનો સ્વભાવ છે ફળો આપવાનો. કર્મનો સ્વભાવ શું છે? કોઈ પણ માણસ કર્મ કરે, ભલે ફળની અપેક્ષા ન રાખે પણ ફળ તો એને મળે. પછી ભલે ફળનો ત્યાગ કરી દે એ એક વાત જુદી છે, પણ એને ફળ મળ્યા વગર રહે નહીં. એટલે કર્મનો સ્વભાવ છે ફળો આપવાનો. કોઈ પણ કર્તવ્ય કર્મ કરો એટલે પરિણામ અને ફળ તો મળે ને. સારા કર્મ કરો તો સારું ફળ મળે, ખરાબ કર્મ કરીએ તો ખરાબ ફળ મળે, પણ પરિણામ તો એનું આવે ને આવે. તેથી ભગવાન સમે કૃત્વા અહીં કહે છે. શું કહે છે? સમે કૃત્વા. આ શબ્દ પણ અહીંયા વાપરેલો
છે. સમાન સરખા સમજીને માણસે કર્તવ્ય કર્મ કરવા જોઈએ. સૌથી પહેલાં જય પરાજય આવે. વિજય થાય કે પરાજય થાય, વિજય એટલે કે સૌ પ્રથમ જય અને પરાજય આવે. વિજય થાય કે પરાજય થાય, બંનેમાં પરિણામ રૂપે લાભ હાનિ તો થવાની ને યુદ્ધ કરે એટલે એક બાજુ લાભ થાય, બીજી બાજુ હાનિ થાય. એ હાનિ તો થવાની ને થવાની. જો બ્રાહ્મણ તરીકેનું કર્તવ્ય જો આ દુનિયામાં બજાવવાનું હોય તો સુખ દુઃખ આવશે ને આવશે. બ્રાહ્મણ તરીકે પોતાનું સ્વકર્તવ્ય બજાવી અને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી વેદ અને વેદના વિચારો જો લઈ જવાના હશે તો એને સુખ દુઃખ આવવાના એમ છે કે જો બ્રાહ્મણ તરીકેનું કર્તવ્ય જો આ દુનિયામાં બજાવવાનું હોય તો સુખ અને દુઃખ આવશે. ક્ષત્રિય તરીકેનું કર્તવ્ય બજાવવાનું હોય તો જય અને પરાજય આવશે જ. અને વૈશ્ય તરીકે આ દુનિયામાં જ્યારે કર્તવ્ય બજાવવાનું હોય ત્યારે લાભ અને હાનિ થવાના ને. તેથી આ ત્રણ દ્વંદ્વો જ અહીંયા ભગવાને વાપર્યા. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણેય જ્યારે પોતાનું સ્વકર્તવ્ય બજાવી અને સમાજમાં જ્યારે કર્તવ્ય કર્મ કરશે ને ત્યારે કોઈમાં લાભ આવશે, કોઈમાં ગેરલાભ થશે, કોઈમાં જય થશે, કોઈમાં પરાજય થશે, કોઈમાં સુખ આવશે, કોઈમાં દુઃખ. આ બધું સહન કરી અને માણસે યુદ્ધ માટે કહે છે નૈવમ પાપમાં વાપ્યસી કે હે અર્જુન, જય પરાજય, લાભ હાનિ અને સુખ દુઃખને સમાન કરીને પછી યુદ્ધ માટે કટિબદ્ધ થઈ જા. આ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાથી પાપમ એટલે પાપને પ્રાપ્ત તું થઈશ ને. એટલા કોઈ પણ આપણે શરૂઆતમાં જોયું ને કે કોઈ પણ કામ કરીએ એટલે હિંસા થવાની ને થવાની. તેથી હિંસા થાય એટલે માણસને પાપ લાગવાનું. ભગવાન પણ પોતે આ વાતની અંદર કબૂલાત આપે છે. પણ માણસને પાપ ક્યારે ન લાગે, નરકમાં માણસ ક્યારે ન જાય તો કે આવી રીતનું. તેથી ભગવાન અહીંયા 31 થી 38 શ્લોકની અંદર અર્જુનનો જે કાંઈ પ્રશ્ન હતો તે અને ભગવાને એના સામે જે કંઈ કહેવાની વાતો હતી ને એની બહુ સ્પષ્ટતા આ 31 થી 38 શ્લોકની અંદર સુંદર રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાને આ 8 શ્લોકમાં સમાધાન કર્યું છે. જેમ કે અર્જુન કહે છે કે હું યુદ્ધ કરવામાં કલ્યાણ જોતો નથી. જેની સમસ્યા અને એનું જે કાંઈ પ્રશ્ન અથવા એના જે કાંઈ તર્ક હતા ને એ તર્કનો અહીંયા 31 થી 38માં શ્લોકની અંદર હળવેકથી ભગવાન એ બધો જવાબ આ 8 શ્લોકની અંદર આપે છે. અહીંયા અર્જુન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી હું કલ્યાણ જોતો નથી. ભગવાન કહે યુદ્ધ કરવાથી તો તને ખૂબ જ મોટો લાભ થવાનો છે. કયો લાભ તો કે હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. તું જો યુદ્ધ, અર્જુન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી હું ગેરલાભ જોઉં છું. ભગવાન કહે છે યુદ્ધ કરવાથી હું તારી અંદર લાભ જોઈ રહ્યો છું. લાભ કયો છે તો કે હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. તું યુદ્ધની અંદર લડતા જો મૃત્યુ પામીશ ને તો તને પાપ નહીં પણ તને સ્વર્ગ મળશે. હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોક્ષ, અને જીતીશ તો ભૂમંડળનું રાજ્ય તને મળશે. એટલે બેયના જો કેવા વિરોધી શબ્દ છે. અર્જુન એમ કહે છે લડતા હું યુદ્ધમાં લડીશ તો મને પાપ લાગશે. ભગવાન કે તું યુદ્ધ કરીશ અને લડીશ તો તને સ્વર્ગ અને ભૂમંડળનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. આ 8 શ્લોકની અંદર બહુ સરસ રીતે આ બંનેની જે વિચારધારા છે એ સમજાવવાનો વ્યાસે બહુ સરસ રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાન કહે છે કે ક્ષત્રિયના માટે ધર્મયુક્ત યુદ્ધથી વધારે બીજું મોટું કોઈ કલ્યાણનું સાધન નથી. તારે આ લોકની અંદર જો તારું કલ્યાણ કરવાનું હોય અને મર્યા પછી તારે અહીંયા શું કહે છે કે જો તારે પરલોકની અંદર પણ તારે જો કલ્યાણ કરવાનું હોય ને તો તારે સ્વધર્મ તારે સારી રીતે બજાવવું જોઈએ. તને જે સ્વધર્મ તરીકે જે પાઠ મળ્યો છે, જે રોલ મળ્યો છે ને એ સારામાં સારી રીતે તારો કર્તવ્ય તરીકે રોલ બજાવો એમ ભગવાન કહે છે. અર્જુન પાછો કહે છે કે યુદ્ધ કરીને અમે સુખી કેવી રીતે થઈ શકશું? યુદ્ધ કરીને અમે કોઈ દી સુખી થઈ શકવાના નથી. આ કોનો પ્રશ્ન છે? અર્જુનનો. તો ભગવાન કહે છે કે જે ક્ષત્રિયોને આવું યુદ્ધ મળી જાય છે તે ક્ષત્રિયો સુખી થઈ જાય છે. અનાયાસે માગ્યા વગર, પ્રાર્થના વગર અને આવી ભગવાનને આજીજી કર્યા વગર જે યુદ્ધ મળી જાય ને સામેથી, કારણ કે તું તો યુદ્ધ કરવાની
કાયમ માટે પહેલેથી જ આ લઈને ઊભો હતો કે ભાઈ આવી રીતનું. પણ જ્યારે આવી રીતની વિષ્ટિઓને બધી જ્યારે વાટાઘાટો બધી થઈ ગઈ અને પછી નક્કી થઈ ગયું કે પાંડવો યુદ્ધ ચાહતા નથી અને કૌરવો યુદ્ધ વગર અહીંયા એક પણ શું કહેવાય અણી હોયની અણી જેટલી જમીન આપવા માગતા, આ બધું નક્કી થઈ ગયું. એટલે ભગવાન કહે છે કે તમે તો યુદ્ધ ન કરવાની અંદર આવી રીતના હતા અને હવે અનાયાસે જો તને યુદ્ધ મળ્યું હોય તો આ તો કલ્યાણનો માર્ગ છે. આવા જે ક્ષત્રિયો હોય છે ને એ ક્ષત્રિયોને તો આવી રીતનું સામેથી મળેલું જે યુદ્ધ છે ને એ તો ખૂબ જ કલ્યાણકારી છે. શા માટે કે ન માગતા જે યુદ્ધ મળે તો યુદ્ધની અંદર માણસને આ ખુલ્લા સ્વર્ગના દ્વાર જેવું આ થઈ જાય છે. તેથી ભગવાન કહે છે, તો ભગવાન કહે છે કે જે ક્ષત્રિયોને આવું યુદ્ધ મળી જાય છે તે ક્ષત્રિયો સુખી છે. અર્જુન કહે છે કે યુદ્ધના પરિણામો નરકની પ્રાપ્તિ કરાવશે, તેથી મારે યુદ્ધ કરવું. યુદ્ધ કરશું તો આ નરકની પ્રાપ્તિ કરાવે છે એવો અર્જુનનો મત છે. ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી શું કહેવાય કે નરક નહીં પણ તને સ્વર્ગ મળવાનું. હતો વા પાપ પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. હું કીધું હતો વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. આ ભગવાનનો વિચાર છે. અને અર્જુન કહે છે કે હું યુદ્ધ કરું તો હું તો નરકમાં જવાનો. આ બંને પ્રકારની વિચારધારા અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. અર્જુન કહે છે યુદ્ધ કરવાથી પાપ લાગશે. શું કહે છે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે નૈવમ પાપમાં અવાપ્યસી. તું યુદ્ધ કરીશ તો તને પાપ નહીં લાગે. બરોબર, યુદ્ધ કરીશ તો તને પાપ નહીં લાગે અને યુદ્ધ નહીં કરી તો તને પાપ લાગશે. એમ બંનેની વિચારધારાનો આ 31 થી 38 શ્લોકની અંદર આ વાત આવે છે. યુદ્ધ કરવાથી પાપ લાગશે તો ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ નહીં કરવાથી તને પાપ લાગશે. અર્જુન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી પરિણામમાં ધર્મનો નાશ થશે. યુદ્ધ કરીશ તો ધર્મનો નાશ થશે એવું અર્જુનનું માનવું છે. ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધ કરવાથી પરિણામમાં એટલે કે યુદ્ધ નહીં કરવાથી ધર્મનો નાશ થશે. હું અર્જુન કે યુદ્ધ કરવે કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપો વાપ્યસી. તું તારું સ્વકર્તવ્ય બજાવતા જો તું લડીશ અને એમાં જો કોઈના ડોકા ઉડાડવાની જો હિંસા થશે ને તો એ હિંસા તને પાપ કરાવશે ને. એ તને સ્વર્ગના દ્વાર સુધી આ હિંસા તું કરીશ ને તો પણ એ તને સ્વર્ગના દ્વાર સુધી લઈ. એમ ભગવાનનું અહીં કહેવાનું છે. અર્જુનનો એવો આગ્રહ હતો કે યુદ્ધરૂપી ઘોર કર્મને છોડીને ભિક્ષાથી મારે નિર્વાહ કરવો. બીજા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજાયું છે કે આવી રીતના મહાત્માઓ જે પિતામહ ભીષ્મને દ્રોણની જો હત્યા કરવું એના કરતાં હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને ભિક્ષાન દેહી કરીને હું જાય. આવું ભગવાનને અર્જુને એક દલીલની એક શ્લોકની અંદર આવું કીધું કે આવા મહાત્માઓને મારીને ભિક્ષા મેળવવી વધુ સારી છે. આ કોણ બોલે છે? અર્જુન. આવા પવિત્ર જે પૂજવા લાયક જે આદરણીય જે વ્યક્તિ છે ને એને હત્યા કરવું એના કરતાં હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને સમાજની અંદર ભિક્ષા માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરવો બહુ સારો. આ અર્જુનનો મત હતો. ભગવાનનો મત અહીં કંઈક જુદો છે. ભગવાન કંઈક જુદો મત. અર્જુનનો એવો આગ્રહ હતો કે યુદ્ધ રૂપી ઘોર કર્મને છોડીને ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરવા મારા માટે શ્રેય કરશે. તો તેમને ભગવાન યુદ્ધ કરવાની આજ્ઞા આપે છે. શું કહે છે? ભગવાન એને યુદ્ધ કરવાની આજ્ઞા આપે છે. ઉદ્ધવજીના મનમાં એટલે કે ભગવાનની સાથે રહેવાની ઈચ્છા હતી તો તેમને ભગવાને ઉત્તરાખંડની અંદર હિમાલયની અંદર તપસ્યા કરવા માટે ઉદ્ધવને મોકલી આપ્યા. એની ઈચ્છા હતી એટલે એને મોકલી આપ્યા. તારી યુદ્ધની ઈચ્છા હતી એટલે આપણે યુદ્ધ કરવા આવ્યા. અને હવે તું એમ કહેશો કે મારે ઉદ્ધવની જેમ હિમાલયમાં જઈને તમારા જ નામની માળા ફેરવી છે. અહીંયા ઉદ્ધવનો ઉલ્લેખ કરતાં ભગવાન કહે છે કે ઉદ્ધવની માગણી હતી કે ભગવાન કાયમી તમારી સાથે મારો આવી રીતનો જીવન વ્યવહાર રહે એના માટે શું કરવાનું? તો કે તમે હિમાલયમાં જઈ અને સારી રીતે તમે તપસ્યા કરી અને તમે મારું સ્મરણ કરજો. એવું ભગવાને જતી વખતે શું કહેવાય ભગવાન પરલોક જાતી વખતે ઉદ્ધવને જે સંદેશો આપ્યો હતો ને એ સંદેશાની ભગવાન અત્યારે યાદ કરાવે કે એણે તો માગણી કરી હતી કે ભગવાન મારું તમારામાં કાયમ મન ચોંટી રહે, તમારી અંદર જ મારું આવી રીતનું મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો સતત રહે. એના માટે શું કરવાનું? તો કે ભગવાન કે હિમાલયમાં જઈ તપસ્યા કરી અને મારું ચિંતન તમે કરતા
અહીંયા તે એવું તે કંઈ માગણી કરી, તે જે યુદ્ધ પહેલાં જો માગણી કરી હોત ને તો હું તને એકાદી ગુફા બતાવીને કે જા ભાઈ હાથમાં માળા લઈને ભજન કીર્તન તમ તારે જીવ ત્યાં સુધી કર. પણ એ તો મોટો ડાયો થયો, પણ મને ઓર્ડર ઠોક્યો તો એ કે મારો રથ મધ્ય ભાગમાં લઈ જાઓ. અને ભગવાન કે ક્યાં સુધી ભાઈ? તો કે જ્યાં સુધી આ બધા જડબાન ડાસા ન જોઈ લો ને, કેવા આ બધા મૂર્ખાઓના ડાસા ન જોઈ લો ને, મારી સામે દુર્યોધનનું હિત કરવા માટે જેટલા જેટલા ડાચાઓ આવ્યા છે ને, આ બધા ડાચાઓને ન જો ત્યાં સુધી મારા રથને તમે મધ્ય ભાગમાં ઊભો. આ તું મોટી મોટી વાતો કરી અને મને અહીંયા તું લાવ્યો છો, અને હવે તું એમ કહેશો કે હવે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. અને કે યુદ્ધ કરવું તો ભગવાન કેટલી હિંસાઓ થાય, કેટલું પાપ લાગે ને, ત્યારે ભગવાન એના બધા જવાબો આપે છે કે સ્વધર્મ બજાવતા બજાવતા કોઈ પણ દુનિયાનો માણસ હોય, કોઈ પણ ધંધો નોકરી, પછી ખેતી કરતો હોય કે ફેક્ટરી ચલાવતો હોય કે કંઈ પણ કરતો હોય, બરાબર, પણ એ પોતાનો સ્વધર્મ છે એમ સમજીને જો કરશે ને તો એમાં જે કાંઈ હિંસાઓ થશે ને એમાં પાપ લાગશે ને. એ હું તને ગેરંટી આપું છું. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આટલી મોટી ગેરંટી અહીંયા આપે છે. તેથી આ ગ્રંથ મહાન છે. એનું કારણ શું છે કે દુનિયાના માનવ માત્રને પોતાના સ્વકર્તવ્યનો સંદેશો આપ્યો છે. ગમે તેવો બોટમમાં બેઠો હોય તે અને ટોપ ઉપર હોય તે એને કર્મ કર્યા વગર રહેવાનું નથી. ના ના, આપણે તો હવે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. લાય બીડી એક આપણે તો હવે એવું બાકડે બેહીને ગામ ગપાટા મારીને જિંદગીને બરબાદ કરવાની નથી. આવી જિંદગી, આવું માનવ જીવન વારંવાર મળતું નથી. મળ્યું છે તો આ લોકોની અંદર મારું કલ્યાણ શેમાં છે અને મર્યા પછી મારું કલ્યાણ શેમાં છે, એ બે વાતો આપણે આ શ્લોકો આજે સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે કે સ્વકર્મ બજાવતા બજાવતા જો તું તારી જીત થશે ને તો આ પૃથ્વીના લોકમાં તારું કલ્યાણ તો છે જ, અને કદાચ સ્વધર્મ બજાવતા બજાવતા તારું જો મૃત્યુ થશે ને તો પરલોકમાં પણ તારું કલ્યાણ. શા માટે? તો કે સીધો તું સ્વર્ગમાં જવાનો તો હતો. વા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા મોક્ષમય તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. અને સુખ દુઃખે સમય કૃત્વા લાભા લાભો જયા જયો તત્તો યુદ્ધાય યુજસ્વ નૈવમ પાપમાં અવાપ્ય છે. આ બે શ્લોકની અંદર ભગવાને આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ કેવી રીતનું થાય એ ભગવાને સ્વધર્મ સમજાવી અને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કીધું છે અર્જુનને, પણ આખી માનવ જાતને લાગુ આ વસ્તુ પડે છે. ગીતા આપણે ક્યાં લાગુ પડે? ગીતા આ બધી વાતો આપણે સમજાવે છે. તેથી ટાઈમ આપણો ફૂલે ફૂલ થઈ ગયો છે. એટલે આજે આપણે 38મા શ્લોકને